আছেন স্যার? ইসলাম, হ্যাঁ। স্যার ওকে। কিনোট স্পিকার। আচ্ছা জি। So, respected chairperson, respected speaker, distinguished panelists, and dear doctors, assalamu alaikum, and a very good evening to all. On behalf of Radiant Pharmaceuticals, Dr. Javed Subhan would like to welcome you all for joining today's scientific session on management of bleeding in critically ill patients. You know, critically ill patients, assessing bleeding risk is one of the key management strategies to minimize any procedural or perioperative bleeding. And critically ill patients can be prone to bleeding for a wide variety of reasons, including hereditary or acquired bleeding disorders like platelet function abnormalities, factor deficiency or factor inhibitors, or any underlying medical conditions such as hepatic or renal disease and concomitant anticoagulation medication. So it is highly important to ensure the appropriate and right management strategy in bleeding in critically ill patients. And this context, today's session has been arranged. So today we have with us Dr. Mohammad Motiul Islam, Vice President, Bangladesh Society of Critical Care Medicine, and Asset Consultant and Head Critical Care Medicine, Asghar Ali Hospital, who will be conduct this session as a chairperson. So welcome, Dr. Motiul Islam. And as a speaker, as a keynote speaker, today we have with us Dr. Qazi Nuruddin Ahmed, Secretary of Publication and CME, BSCCM, and Specialist Critical Care Medicine, Asghar Ali Hospital. And this session will be moderated by Mohammad Robiul Halim, Joint Secretary, BSCCM, and Asset Consultant Critical Care Medicine, Asghar Ali Hospital. এবং আজকে আমাদের মাঝে প্যানেলিস্ট হিসেবে যারা উপস্থিত আছে তাদেরকেও ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাচ্ছিলাম। আজকে আমাদের মাঝে যারা আছেন প্যানেলিস্ট হিসেবে, ডক্টর রুহুল হাসান জোয়ারদার, কনসালটেন্ট জেনারেল অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, আসগর আলী হসপিটাল। দেন ডক্টর তরিকুল হামিদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি, বিএসসিসিএম এবং অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আসগর আলী হসপিটাল। আমাদের মাঝে আরো আছেন ডক্টর এসএমজি সাকলাইন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ ভাস্কুলার সার্জারি অ্যান্ড ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল। দেন ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল ফারহাদ, অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ হেমাটোলজি, আসগর আলী হসপিটাল। এবং আরো উপস্থিত আছেন ডক্টর বিপাশা নাজনীন, জুনিয়র কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সফিউশন মেডিসিন, আসগর আলী হসপিটাল। সো আমরা আশা করবো ইট উইল বি আ ভেরি লাইভলি অ্যান্ড ইন্টারেক্টিভ সেশন। তো আজকে আমাদের সেশনটা যেটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, আজকের সেশন আমাদের যিনি মডারেটর আছেন ডক্টর মোহাম্মদ রবিউল হালিম, উনি কন্ডাক্ট করবেন সেশনটা। ফার্স্ট স্পিকারের প্রেজেন্টেশন থাকবে এবং তারপরে একটা ডিসকাশন, কোয়েশ্চেন আনসার সেশন থাকবে বাই অল ফ্যাকাল্টি এন্ড প্যানেলিস্ট, এন্ড আফটার দ্যাট ক্লোজিং রিমার্কস বাই চেয়ারপারসন আমাদের আজকে থাকবে। সো আমি এখন রিকোয়েস্ট করব আজকে আমাদের মডারেটর ডক্টর মোহাম্মদ রবিউল হালিম to take over the session. ধন্যবাদ ডক্টর জাবেদ সোভান। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের আজকের এই সুন্দর প্রোগ্রামে। এখানে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এন্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, আসগর আলী হসপিটাল jointly organized today's session and sponsored by and technical help by Radiant Pharmaceuticals Limited. And today's our program will be held on management of bleeding in critically ill patients. Our keynote speaker is Dr. Qazi Nuruddin Ahmed. He is presently holding the post Secretary of Publication and CME, Bangladesh Society of Critical Care Medicine. And now I introduce now and I welcome everyone to enjoy the presentation. Thank you. Dr. Qazi Nuruddin, please. আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? জি। আচ্ছা, okay. With the permission of the chairperson and other panelists, I like to start my session today. Management of bleeding in critically ill patients.
Bismillahirrahmanirrahim. So my gratitude to Bangladesh Society of Critical Care Medicine and also the Critical Care Department of Critical Care Medicine Department of Asghar Ali Hospital for selecting me for this session. And what causes bleeding? It's a huge thing, but I will be confined to the very basic. আমরা যদি চিন্তা করি যে ব্লিডিং এর কি কি কারণ হতে পারে, এর মধ্যে প্রথমেই যেটা চিন্তা করি যে ভেসেল ওয়াল কোনো ডিসঅর্ডার থাকতে পারে, প্লেটলেট ডিসঅর্ডারস হতে পারে, কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরের কোনো ডিসঅর্ডার হতে পারে, কম্বিনেশন অফ দিস ফ্যাক্টরস হতে পারে, and also some procedure related bleeding also there when we are working with critically ill patients. Causes of bleeding, vessel wall disorder, we generally don't think that much about it because there are some autosomal dominant diseases that leads to the vascular abnormalities. We will not talk much about this. So only we need to think about any vitamin C deficiencies there or not, and we need to give some supplementation of vitamin C in these cases. And the next one will be coagulation factor deficiency or inhibitors. This is the coagulation cascade. There are two pathways, the intrinsic pathway, extrinsic pathway, and also the final common pathway. Any problem with this pathway, whether in the intrinsic or extrinsic or in the final common pathway, any factor deficiency or any inhibitor can lead to the bleeding problem in the ICU in critically ill patients. So causes of acute coagulopathy, very common in ICU, hypothermia, severe acidosis, and also hypocalcemia. These are the secondary to disruption of hemostasis. Also, Deren's coagulation. It may be dilutional factor deficiency, it may be some medications taking, or it may be vitamin K deficiency, or it may be primary to a pathology like DIC. And also hyperfibrinolysis could be a cause. So what are the tests we are going for detecting the cause of bleeding in critical ill patient? Prothrombin time with INR and APTT, fibrinogen level, thrombin time, activated clotting time, fibrin degrading proton and D-dimers, and also thromboelastography. So prothrombin time, it usually reflect the extrinsic pathway and also the final common pathway. Common causes for prolonging PT is warfarin therapy, vitamin K deficiency, or if there is any severe liver disease. There are other causes also, but these are the very common causes we usually find in the ICUs. And in case of APTT, activated partial thermobursting time, this is also mainly reflect the disorder in the intrinsic pathway and also the common pathways. And very common factor who deranges this APTT is heparin therapy. We very frequently use in critical care patients heparin due to many problems and medications. So we need to think about it, and also the factor deficiencies are always there. Fibrinogen level. This is also very important for coagulation. Required for formation of fibrin mesh, and also both PT and APTT are prolonged in case of fibrin deficiency. So all these factors are very important. ACT we usually do when very unusual higher doses of heparin has been used, and we need to follow the ACT to correct it. FDP, that means fibrin degradation products and D-dimers, are also a very good reflection. FDPs are individual indicated of lysis of fibrinogen and also non-cross-linked fibrin. D-dimers actually the cross-linked fibrin, lysis of the cross-linked fibrin. So we can do any one of them that will reflect the result in a whole. And we have to high concentration of FDP have an anticoagulant effect. That's why these products also inhibit the coagulation cascade. Thromboelastography, that is not available at this moment in our country, but this is very common and very quick result can be seen, and monitor of both coagulation and anticoagulation can be done with this. Hopefully it will be available future and we'll use it. So what is the most common cause of bleeding diastasis in the setup of ICU? This is the disseminated intravascular coagulation. Very common, very common, very common. So what are the potential causes for that? Sepsis,
trauma, pancreatitis, and malignancy. These are the very common, and also burns. DIC can result in bleeding, renal failure, hepatic failure, respiratory failure, shock, stroke, thrombosis, any kind of thing. It can lead to bleeding, and then it can also lead to thrombosis. So what are the laboratory findings about how we can diagnose? Usually in DIC, PT, INR, APTT, FDPs, and DDMRs are increased, but fibrinogen and platelet gets down, reduced. So this is the common panel for DIC. So what is the scoring system for overt DIC? So this is a scoring system. This is done by the International Society of Thrombosis and Hemostasis, and it has been used since 2009. And the first prerequisite for this to be active, there should be a precipitating cause, definite precipitating cause before we use this scoring system. So does the patient have an underlying disorder known to have associated with overt DIC, such as malignancy, severe infection or sepsis, obstetric complications or trauma, etc. If yes, okay, then proceed for the next of the steps of the score. If no, do not use this algorithm. So what are the scores? What we need to do for scoring PT, platelet count, fibrinogen, and fibrin-related markers. If platelet count is more than 1 lakh, the score will be 0. If it is less than 1 lakh, it will be 1. If it is less than 50, it will be 2. And elevated fibrin markers, that means DDMR or FTP, no increase, 0. Moderate increase, 1. Strong increase, 2. PT, less than 3 seconds, prolonged, 0. More than 3 seconds to less than 6 seconds, prolonged, 1. And more than 6 seconds, it is score will be 2. And fibrinogen level also, it is more than 1 gram per liter, score will be 0. And if it is less than 1 gram per liter, score will be 1. So this is the very common investigations. We every day do this kind of investigations in our assay. So we can do it very easily. And what will be the score, calculated score? It will be, if it is more than 5, we are compatible with overt DIC. If it is less than 5, so DIC is unlikely at this moment. But we need to reassess the condition of the patient and scoring in the next 1 or 2 days. So what are the simple interpretation? So there are so many investigations are there. If patient is having a prolonged PT and APTT, so the problem is with the extrinsic system. Prolonged PT but normal APTT. So the intrinsic system is involved there because the common pathway is okay. That's why APTT is normal. So only the PT is involved. There is an intrinsic system problem. What are the common reasons? Already I have said warfarin therapy, chronic liver failure, and also the vitamin K deficiency. If patient with a normal PT but the prolonged APTT, the problem lies with the intrinsic pathway, and the common pathway should be okay in these cases. So heparin therapy is the main common cause, and also the antiphospholipid antibodies, hemophilia, and these are the factors. If PT and APTT both are prolonged, so where could be the cause? It can reflect in both the common and intrinsic and extrinsic pathway, and more likely to be in the final common pathway, and also it can be a combined disorder. And if the both an PT and APTT are normal, but even though patient is having bleeding, so it likely to be due to thrombocytopenia, platelet dysfunction. These are the reasons we need to consider. So if the PT-APTT normal, there is very less likely to have any coagulation disorder. So we need to concentrate on the platelets. So platelet disorders. What are the platelet disorders we frequently encounter in ICUs? CO2 thrombocytopenia, very common. So that's why we need to do a repeat sampling in our lab in a regular basis when we are found unusually low platelet count. And blood clot is the most common cause. Also sample dilution, either the fluid, the sample has been taken simultaneously, fluid is going through the same line. That may be a cause, and also EDTA also a cause to do it. A very common decreased platelet production in ICU patients is very common because there are various reasons to bone marrow suppression, bone marrow failure. Also drugs are there, and also chronic infections with vitamin, hepatitis B or C virus or HIV is there. And also increased platelet destruction, very common
immune mediated, it may be non-immune mediated, it may be heparin-induced thrombocytopenia, it may be primary pathology, TTP, HAS, or DIC. These are the reasons that lead to increased platelet destruction in critically ill patients. So what are the differential diagnosis of thrombocytopenia? Includes also the increased sequestration in the spleen. So if the spleen, there is any splenomegaly in portal hypertension patients or liver cirrhosis or congestive heart failure, this patient also lead to thrombocytopenia. If the platelet count is normal, it doesn't mean that the platelet dysfunction is maybe there, even though platelet dysfunction may be there, and that also lead to the bleeding diastasis, especially the patients taking antiplatelet therapy and also chronic kidney disease patients frequently have this kind of problem. Also liver function, chronic liver disease patients also having platelet dysfunction. So drug-related thrombocytopenia, this is very common in ICU setting because the patients are taking so many of drugs and antibiotics and special medications, anticonvulsants. So this is a very common phenomenon in ICU, and also we need to find out the cause. So what are the drug-induced thrombocytopenia? There are two entities there, drug-induced non-immune thrombocytopenia, that is mainly due to the bone marrow suppression, and it may be drug-induced immune thrombocytopenia. This is very common with the heparin we found. So in drug-induced immune thrombocytopenia, there is abrupt fall of platelet count within 1 or 2 days, which usually begins 5 to 14 days after the starting of a new drug. And also this is very frequently associated with mucocutaneous bleeding. So these are the drug-induced. We very frequently consider the immunogenic cause, especially for the heat, but we don't consider very frequently for the drug-induced non-immune thrombocytopenia. So this is also a very common cause. We need to think about it also. So what will be the treat? And I like to share that the drug-induced non-immune thrombocytopenia, very common cause is sodium valproate. In Asghar-Ali ICU, we very frequently use sodium valproate. So this is, there are several studies for thrombocytopenia with sodium valproate, especially non-immune thrombocytopenia. So we need to consider this new thing with our considerations. So what we will do in case of drug-related thrombocytopenia? Cessation of the drug, this is the most safest thing to do, and also recovery usually 5 to 7 times of the half-life of the cessation of the drug. After that, usually the thrombocytopenia becomes corrected. And also in case of immunogenic drug thrombocytopenia, and there is a major bleeding, IVIG has a role, and we need to consider also that for that also, if we are sure about it. So these are the 40 score, especially helps in the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. I'm not going in the details because it will make this thing more complex, but this score can be used very frequently in our ICU to differentiate between it and other causes of thrombocytopenia. So basic investigations for thrombocytopenia, what we need to do. Usually we do a full blood count with peripheral blood filling, measurement of the folate and vitamin B12, renal function test, liver function test, PT, INR, fibrinogen, and hepatitis B, C, and also an imaging to see there whether any portal hypertension and splenomegaly is there or not. So what will be the diagnostic approach of thrombocytopenia? It is very common. If we do the peripheral blood film, that can lead to several clues for the diagnosis. As I said, platelet clumping is the first one, that is artifactual. So we will see there is lots of clumping, and also on this side, giant platelets. This will lead to hereditary thrombocytopenia. But there are several things in between this. If we find only thrombocytopenia is there, always think about a primary disorder directed to the platelet, ITP, HIV, HCV, heparin-induced or DIC. These are the things. If there is any red blood cell pathology also is there, but there is always considered the bone marrow disorder is there. So bone marrow biopsy can be done. For RBC clumping or microspherocytes, Evans syndrome is sometimes we found, very rarely, but we can find Evans syndrome is there also. Lymphocytosis and epithelial lymphocyte always lead to a consideration of infection, especially toxic granules or these kind of things.
Cystocytes, very common to find in peripheral blood film. And if we find cystocytes, TTP, Haas, and DIC, we need to think, and we need to further investigate the liver function test and other parameters. So this is a common. Only just doing peripheral blood film, we can get lots of information regarding the cause behind thrombocytopenia. So what are the management of bleeding? How we will going to manage patients? So what I have done, I have given some general measures for bleeding. What we need to do, we need to put some pressure directly. Also we need to use gauze, because gauze are very helping for coagulate blood in the bleeding site. And never take off the gauze. If you are taking one gauze or two gauze and you are pressing with that, and that is soaked with blood, don't put it off. Just take another one on top of that, because these work as a scaffolding to hold blood and coagulation factors in the site of the bleeding. That helps. If you take a new one, you lost the previous coagulation cascade. So you need to keep supplementation of the gauzes in the site. Don't remove them. And also elevation of the wound site if possible. It's very rare, we can do it in ICU, but if possible, that can be done also. And use pressure points. This is very unlikely we can do in our ICU setting, but if even possible, we can press the arteries if possible. I will not go details in this factor, but target a lower normal blood BP, lower normal BP. This is a very good thing for in the case of life-threatening bleeding or severe bleeding that we can control with this process. There may have measured intercerebral bleeding, may have measured GI bleeding. In this case, this will help a lot. And assess the site regularly. This is very important. Once you have controlled the bleeding, you need to assess the site regularly for any further bleeding, any extension of the bleeding. So you need to do 15 to 30 minutes for the first hour, then every hour, at least few hours, you need to assess site regularly. And also, if your bleeding is from a CV or HD catheter site, do not remove it instantly. Do not remove it instantly. Control the bleeding fast and correct the disorders, then you remove it, because that will save. They're safe. And you don't remove it instantly, because of the tunnel you have made, the dilatation in the vessel wall that make the bleeding worse. Patient may require further suturing. Yes, this is very common. Jodha sir is here. He will can tell us more about this. Medications to promote coagulation is also sometimes we need it. We frequently use tranexamic acid in these patients. Mark borders of bleeding and document. This is very important. This is very important. The bleeding, if there is any swelling, we need to document and mark the bleeding border, whether we can easily find whether the bleeding is extending more or not. And document all assessment findings and interventions. This is also important. What you have found and what you have done with the patient. Check the hemoglobin. This is a very basic response in a bleeding patient. Treatment of participating factor or factors, precipitating factor or factors. Yes, we need to find out the cause, what lead to this kind of episode. So we need to find the cause and the treatment of that. Use of ultrasonic guidance. This is very common and this is safe to avoid bleeding situations in ICU when we do any invasive procedure. So it will help, and you can prick very easily with ultrasonic guidance. Just you need some practice with that. And we in our Asghar Hospital, we frequently do this. Dilution anemia should be avoided. These also because red blood cells are needed for clot formation. If there is severe anemia, the clotting process will be hampered. Also hypothermia. In hypothermic conditions, coagulation cascade delayed. So the effect, the coagulation formation will be delayed. That's why bleeding will be more. In case of acidemia, also same thing. Acidemia leads to slow coagulation cascade and also platelet dysfunction. So it will increase the bleeding in bleeding patients. These are the general measures, and also use of antifibrinolytic agents, tranexamic acid, a dose of 10 mg per kg can be used safely in actively bleeding patients. And when we need to think about antifibrinolytic, if we have corrected, we have given a adequate dose of FFP and also given a platelet administration, but even though the bleeding continues, so we think this patient might have some hyperfibrinolysis.
In that case, especially, you can think about the tranexamic acid can might help in these cases. So what is the management of thrombocytopenia? There are some figures I have mentioned here, and most of them are taken from the European Society of Critical Medicine and also the American Society of Hematology. Platelet transfusion should be considered in patients who are actively bleeding. And we know that the pre-procedure platelet count was less than 50. So if 50,000, so if we know that pre-procedure platelet count is less than 50,000 and this patient is active bleeding now, so we need for platelet transfusion in this patient. British Society of Hematology guidelines, they recommend at least platelet count of more than 75,000 in patients who are bleeding. This is the recommendation for the British Society of Hematology. And transfusion of platelets less than 10,000. This is also needed because there is very high chance of spontaneous intracellular hemorrhage if the platelet count goes less than 10,000. So if there is no other bleeding, but only the bleeding, no bleeding, active bleeding is there, only the platelet count is less than 10, even though we might think about platelet transfusions because spontaneous intracellular bleeding might lead in these patients and we may lose the patient. Higher target when this patient, we are dealing with a patient with a multiple trauma or central venous nervous system injury. It is 1 lakh because this patient is always having some consumption of the platelet. The platelet count will may decrease anytime in any given time. So a higher target has been targeted for multiple trauma patients and also for central nervous system injury patients. So any neuroaxial procedures, that means lumbar puncture, we strongly recommend it should be more than 70 or 80,000. If the absolute platelet count is less than 70 or 80, strongly discourage the procedure. Antithrombotic prophylaxis, whether we should continue antithrombotic prophylaxis or not, if there is unless there is a very bleeding risk, excessive bleeding risk, or patient is having active bleeding, no need to stop antithrombotic prophylaxis unless the platelet count goes less than 30,000. If patient is having active bleeding, you need to stop. If patient is not having any excessive bleeding or any bleeding diastasis, you can wait till the platelet count goes less than 30,000. But if you think that the patient is having a major risk for bleeding, then you might consider clinically and you might think in your use. So in general, platelet transfusion is recommended. Also, if we need to sometimes remove large bore intravascular devices such as dialysis catheter, CV lines. In that case, patient, if we remove a dialysis catheter, if we remove a central venous line, and this patient is having low platelet count, we might need some platelet transfusion before removing it, because this can lead to some bleeding problem also. So what is the expected rise in platelet after we give a platelet transfusion? So approximately 30 to 50,000 after the transfusion of a single pooled unit. Okay. So if after giving transfusion, and after giving transfusion, we can check the platelet count in next half an hour to 1 hour after. And if the platelet count is not raised that much, that was our expectation, around 30 to 50,000. So other pathologies might be there. We need to think about other pathologies. Immunogenic destruction may be there, drug-induced etiology may be there. We need to think, or there may be an ongoing process that platelet is consumption. So these are the exceptions we need to think about. So this is basically a recommendation by the American Society of Hematology. So what is their level? What they do? Prophylactic transfusion of adult patients, its threshold of transfusion is 10,000 only. That we said that because these patients are having a strong suspicion of spontaneous intracellular bleeding. So before central vein catheter placement, they recommend 20,000. More than 20,000 will be enough. So if there is no other bleeding diastasis, you can think about this may be a safe marker for you. Even before elective diagnostic lumbar puncture, they don't think it is safe less than 50, but European Society of Critical Care, they think it should be at least 70.
So because there is major uncertainty in this level, because everybody has different experience and different recommendations, but on an average we can think, yes, 50,000 to 50 to 70,000 should be the at least platelet count if you do for lumbar puncture. And also urgent diagnostic lumbar puncture, this is a very urgent, and you can consider even when the platelet count is 20. It is the elective one, and this is for the urgent one. And even major elective surgery, 50,000 is, they think 60,000 may be a safe value, but for neurosurgery this is not safe. You need to be at least for 1 lakh. So these are the recommendation by the American Society of Hematology. So management of DIC, that if you platelet transfusion, if there is bleeding, we need to follow the simple measures, and also you need to correct the coagulation cascade and other things. Fibrinogen, if you need fibrinogen, you need to transfuse fibrinogen, and you might need to transfuse precipitate or fresh frozen plasma to correct the coagulation cascade. And I will go use of FFP. So when we think about FFP, we have to think that when the coagulation will be altered. So it will be altered when at least 30% of the normal levels of fibrinogen goes below. Clotting factors has decreased 30% of their normal value, or the fibrinogen concentration has below 0.7 gram per liter. So how much we will correct? We will target for the 30%, at least 30% of the correction. So what we will do? So this is a very common transfusion of 10 to 15 ml per kg of FFP will be enough for correction of 30% of the abnormality in the blood. So this is the basic protocol. You might need more or less thinking about the clinical condition of the judgment of the patient. And during active hemorrhage, it is appropriate to transfuse FFP aiming an INR for less than 1.5, and also APTT ratio for less than. So this is the APTT ratio, not APTT, and also the INR less than 1.5. And what is the dose? 10 to 15 ml per kg of FFP. So this is the chart. This is done by the American Society of Hematology, and they have seen that when a fresh frozen plasma is thawed, the concentration of all the factors almost equivalent to plasma, and as the time goes, the concentration also decreases, and some of the factors just destroyed. They are not there. By 24 hours, only these 6 factors will be there. Rest of them are destroyed. So if we think that there are 7, we are giving FFP for a bleeding patient, so it is better to give as early as possible. It is thawed, because if you give after long time, these factors will be lost, and also these factors concentration will be decreased. So, and by five days time, much of the factors are not there, and also by 24 hours time, all the 6 or 7 factors you have been lost. Only these are there, and also the concentrations are getting down time as the hour goes away. So this is very important. FFP we need to decide. We need to thaw it accordingly, and we need to give as early as possible after thawing the FFP. This is very important, because this contains almost all the factors. Okay. So use of cryoprecipitate, this is also a very good option. Especially this is the first line product to give supplementation of fibrinogen. And also if you are concerned about the fluid overload in a patient, you are not likely to give so much volume of FFP, so you can use cryoprecipitate. Even though some of the factors may be a bit less in cryoprecipitate, but it is the main constituent of cryoprecipitate will be factor 8, factor 13, and also 111 factor and fibrinogen. And what will be the dose? It will be 70 international unit per ml. It contains factor 8, and one unit of cryoprecipitate for 7 or 10 milligram per kg. 10 gram for every 10 kg body weight, we can use 1 unit of cryoprecipitate, and it will raise the fibrinogen level by 0.5 gram per liter. If we give a standard 2 unit of cryoprecipitate, it will raise the fibrinogen by 0.5 to 1 gram.
So in this manner, we also think that fibrinogen. So I said that this is the main thing for fibrinogen. So you can keep cryoprecipitate to correct the fibrinogen in these patients. And bleeding, receiving antiplatelet medications, there is no specific reversal agents. We need to wait for the clearance of the drug from the body. And if you need any urgent control of bleeding, you might need to transfuse some donor platelets. So what is the vitamin? If patient is receiving any vitamin K antagonist therapy, so we need to give 4-factor prothrombin complex concentrate PCC. We need to think about it. So what will be the dose of the PCC? It will be 25 to 50 international unit per kg. If this is not available, this is not available in most of the time in our country. So we might think about vitamin K supplementation and also human plasma. So if patient is taking unfractioned heparin, especially in our ICU, we find that during dialysis patients are having a bolus of heparin, and sometimes after dialysis these patients lead to some bleeding problems. So what will be the half-life of these patients? So half-life of heparin will be around 45 to 90 minutes. So by 3 to 4 hours, the APTT should be correct normally. But even though if we need that, the APTT is very high, we need to counteract the effect of unfractioned heparin, we can go for the protamine. 1 milligram of protamine, that will fall the 80 to 100 unit of, that will neutralize the 80 to 100 units of unfractioned heparin. And the unfractioned heparin, those should be counted what the patient got in last 2 hours, not at the beginning of the dialysis. Sometimes we give SLED in our ICU. We start the dialysis for 8 hours. But we don't need to calculate for the 8 hours, because what he has got in the first hour, by 4 hours it should be gone. So we need to especially think about the last 2 or 3 hours, how much heparin he has got, and we need to calculate the dose to neutralize the protein. And if patient is getting low molecular weight heparin, it actually there is no antidote, but protamine partially helps in low molecular weight, but we don't recommend protamine for low molecular weight heparin bleeding. And management of bleeding in patient taking dabigatran. This is very dabigatran we are using very frequently in COVID situation. Though even it's been using by the cardiologists for very long, but we are the intensivists are using more in nowadays. So what can dabigatran lead to alteration of the APTT? We need to think about it. One thing is very good about dabigatran. It is protein bound, highly protein bound. So if we go for hemodialysis or hemofiltration, it can be, we can remove subactive drug from the circulation. In case of dabigatran overload, dabigatran induced bleeding. So there is one antibody, but even though this is not available in Bangladesh, idarucizumab, this is available in several countries, but not available in Bangladesh. So what we can do, we can go for hemodialysis if we think the dabigatran toxicity is there. And what about rivaroxaban apixaban? Rivaroxaban also commonly using in COVID situation. Rivaroxaban, what can rivaroxaban can do? Prolong the PT. So what dabigatran can do? Prolongs the APTT, but what rivaroxaban do? Prolongs the PT. And rivaroxaban is not that much protein bound, and we cannot remove it by giving dialysis, and we have to wait for the half-life of the gradual clearance of the medication from the circulation. No other antidote. There are some antidotes available. That is andexanet alpha. Andexanet alpha, this is the recombinant coagulation factor, especially activated factor 10. And this is available, but this is not available in our country. So we cannot give it. So we need to wait for the natural removal of the drug from the body, and also supportive management for the patient transfusion and other things. So it is, dabigatran is much better, because we can go for the hemodialysis. Okay. And what if we giving thrombolysis? We have used thrombolysis several times in our ICU for COVID patients and also pulmonary embolism patients and a stroke, cold stroke in these patients. So what management of bleeding?
So before giving thrombolysis, we need to consider these factors in this patient. Any prior intracerebral hemorrhage is there or not? Cerebral vascular lesion is there or not? Any neoplasm, any space occupying lesion is there or not? Whether any ischemic stroke in last 3 months, any history of aortic dissection, active bleeding, or epistaxis is there or not? Significant closed head or injury, facial injury is not in last 3 months. So what we can do in thrombolysis, in thrombolyzed patients. So the discontinuation of the fibrinolytic drug, this is the very first step. And also other anticoagulant drugs, because sometimes the patient are also getting heparin or low molecular heparin, antiplatelets. We need to stop all these kind of drugs, products. Also admission, human plasma, we need to transfuse human plasma. We may use tranexamic acid, and fibrinogen should be replaced if it is low and further and regular, and also several times replacement may be needed, considering the derangement of the blood test. And sequentially, we need to follow the coagulation tests. So thank you. That is all from my side. I just gone through the. There are lots of causes in bleeding in critically ill patients, but that is all from my side. ধন্যবাদ ডক্টর কাজী নুরুদ্দিন আহমেদ। Actually, bleeding in management of bleeding in critically ill patient is not a small topic. এটা actually অনেক vast একটা topic, এবং এটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ সবসময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু আইসিইউতে আসলে আমাদেরকে এটাকে কোয়েনসাইজ করে অ্যাজ এ টিম এফোর্টে কিন্তু আমাদেরকে ব্লিডিংটা ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। আপনার এই কোয়েনসাইজ প্রেজেন্টেশনে আপনি কিন্তু মোটামুটি সবগুলো স্পেকট্রামই কিন্তু কভার করেছেন, কজেস এবং ইভালুয়েশন এবং হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট পার্ট। তো আজকে আমাদের কিন্তু এই গ্রুপ অফ এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট আছেন ফ্রম আমাদের চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে আমাদের সিনিয়র সার্জন আছেন, ভাস্কুলার সার্জন আছেন, পাশাপাশি ট্রান্সফিউশন মেডিসিন সবার কাছ থেকে কিন্তু আপনার এই কিনোট স্পিচের আজকে চেয়ারপারসন ডক্টর মতিউল ইসলাম এর উপর ওনার যাতে মূল্যবান কমেন্টস করেন। ডক্টর মতিউল ইসলাম, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি। স্যার, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। আমাকে শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার, জি স্যার, প্লিজ। জি 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 স্যার, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি স্যার, প্লিজ। জি, ধন্যবাদ রবিউল। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কিনোট স্পিকারকে। সে আসলে খুব সুন্দর করে আমাদের আইসিইউতে ব্লিডিং সম্বন্ধে একটা ওভারভিউ দিলেন। আর আমি আসলে আমাদের প্যানেলিস্ট যারা এসেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে শ্রদ্ধেয় আমাদের স্যার ডক্টর রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যার আছেন, এখানে আমাদের সার্জন আছেন, ভাস্কুলার সার্জন ডক্টর এসএমজি সাকলাইন আছেন, এছাড়া আমাদের আছেন ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের ডক্টর বিপাশা নাজনীন, এবং আছেন হচ্ছে ডক্টর নুরুল ফরহাদ এবং ডক্টর তারিকুল হামিদ আছেন। তো আসলে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কি আইসিইউতে আমাদের যে পেশেন্টগুলো আসে তারা মানে আমরা বলি আইসিইউ পেশেন্ট হচ্ছে নাটকীয় পেশেন্ট। আইসিইউতে যেটাই ঘটে, অল্প ঘটনা ঘটলে আইসিইউতে আসে না। বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে ছোটখাটো ঘটনা কি ব্যাপক আকারে যখন ধারণ হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে চলে আসে। তো আমরা আসলে অনেক নাটককে ফেস করতে হয়। এই নাটক অনেক সময় ব্লিডিং রিলেটেড নাটক হয়। তো আমরা আজকে সবসময় আইসিইউ শুনলে মনে হয় যে আইসিইউ মানেই হয়তো শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, শ্বাসের কষ্টের জন্য লাইফ সাপোর্ট লাগতে পারে বা এটা। আমরা এই টপিকটা নিয়ে আজকে এসেছি কারণ যে ব্লিডিং যে আমাদের একটা মেজর প্রবলেম। জাস্ট গতকালকে আমাদের কাছে একটা পেশেন্ট আসলেন, পেশেন্টটা খুব সিম্পল একটা প্রসিডিউরে গিয়েছিল, রেনাল বায়োপসি করা হয়েছিল এবং রেনাল বায়োপসি থেকে ওই একটা খোঁচা থেকে তার এমন ব্লিডিং হয়েছে, পেশেন্ট ওয়েন্ট ইনটু হেমোরেজিক শক এবং তার হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল হেমাটোমা, এবং সেখানে এত বড় একটা কালেকশন, সেখানে দেখে মনে হচ্ছে যে দ্যাট কনজিউম অল হিজ কোয়াগুলেশন পাথওয়ে, এবং সে একটা ডিআইসি তে নিয়ে চলে এসেছেন এবং পেশেন্ট ইজ অ্যান স্টেট অফ হেমোরেজিক শক। তো এই পেশেন্টকে আমরা কি করতে পারি, এটা একটা সিনারিও। আমি এরকম একটা সিনারিও নিয়ে আমাদের জোয়ারদার স্যার হয়তো কিছুক্ষণ পরে বলবেন, রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যার বলবেন। আরেকটা সিনারিও বলি, হয়তো আমি কোনো একটা সময় পেশেন্টকে আর্টেরিয়াল ক্যাথেরা করতে যাচ্ছি অথবা
ফিমোরাল ভেনাস ক্যাথেটার, ইট হ্যাপেন্ড। আমি আমাদের যে এক যুগের বেশি ক্যারিয়ারে আমরা অনেক পেয়েছি। আমি হয়তো একটা ডায়ালিসিস ক্যাথেটার করতে যাচ্ছি ফিমোরাল লাইন দিয়ে, আমি আননোয়িংলি আমি একটা খোঁচা দিয়ে চলে গেলাম যে পেশেন্টকে ফিমোরাল আর্টারিতে, এবং সেই পেশেন্টের হয়তো দেখা গেল একটা ইমার্জেন্সি হয়ে গেছে। আমি আরো পেয়েছি এরকম যে ধরুন একটা পেশেন্টকে আমরা ভাস্কুলার অ্যাক্সেস ডিভাইস দিতে গিয়েছি, এমনকি ডায়ালেট পর্যন্ত করে ফেলেছি। আফটার ডায়ালেশন, ডায়ালেট করার পরে আমরা জানলাম যেটা আর্টেরিয়াল ক্যাথেটার হয়েছে। তো আমাদের উদ্দেশ্য কি, এই সিনারিও গুলো মনে রেখে প্রত্যেকটা সিনারিওর একটা ফাস্ট রেসপন্ডিং সিচুয়েশন আছে, সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। এই ব্যাপারে আমরা কথা বলবো আমাদের ডক্টর সাকলাইন রাসেল। আমি দীপাশাকে আরেকটা জিনিস কথা বলতে বলেছি, যেরকম আমাদের প্রায় সময় আমরা ট্রমা পাই, ট্রমা পেশেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করতে হয়। ট্রমা পেশেন্টের দে আর ব্লিডিং এক্সপোজ টু এনভায়রনমেন্ট, আমরা প্রায় সময় তাদেরকে ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন দিতে হয়। এই ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনে আমি কয়েকটা জিনিস বিপাশাকে আমি এখনই জিজ্ঞেস করবো, যে আসলে এটা নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো, যে ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনের তো একটা নির্দিষ্ট প্রোটোকল আছে। ধরেন 1:1:1। তো আমি অনেক কষ্টে বুঝেছি 1:1:1 মানে কি। হ্যাঁ, তো আমি চাবো যে আপনি আজকে বুঝিয়ে বলবেন যে আমরা আরসিসি কতটুকু দিব, প্ল্যাটলেট কতটুকু দিব, প্লাজমা কতটুকু দিব। আপনি একটু বলবেন আমাদেরকে যে আমরা জিনিসটা বুঝি কিনা। তারপরে হচ্ছে দেয়ার দ্য ভিসিয়াস ট্রায়াড অফ হাইপোথার্মিয়া, কোয়াগুলোপ্যাথি এন্ড ডিআইসি। তো এখন আমরা এগুলোকে কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি, এগুলো নিয়ে একটা কথাবার্তা আসবে। আমি ডক্টর তারিকুল হামিদ যদি সময় পান, আমি তাকে একটু পারমিসিভ হাইপোটেনশন নিয়ে কিছু কথা বলতে বলবো। আমরা গত বছর এইরকম সময় একটা 16 বছর বয়সী একটা ফিমেল পেশেন্টকে আমরা রিসিভ করলাম। সে অন্য একটা হাসপাতাল থেকে আমাদের কাছে আসলো। আসার পরে আমরা তাকে প্রথমে, সে অ্যাকিউট জিআই ব্লিডিং, দেয়ার ওয়াজ মেরুন কালার ব্লাড পাসিং থ্রু পার রেকটাম। তো মেরুন কালার মানে এত বেশি যাচ্ছে যে তার অল্টার হওয়ার সময় পাচ্ছে না। কোনো একটা জায়গায় তার ব্লিডিং পয়েন্ট আছে। উই ওয়েন্ট থ্রু আপার জিআই ট্র্যাক, পেলাম না। উই ওয়েন্ট থ্রু লোয়ার জিআই ট্র্যাক, পেলাম না। ব্লিডিং সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে। আমরা এনজিওগ্রাম করলাম। এনজিওগ্রাম করে আমরা চিন্তা করলাম যে উই শুড গো ফর এম্বোলাইজেশন কালপ্রিট ভেসেলকে, বাট আনফরচুনেটলি সেটা আমরা বের করতে পারলাম না। উই ওয়ার অলরেডি, এভরি কনসালটেন্ট ওয়াজ অন টো। আমাদের একজন সার্জন দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে, আমাদের ইন্টেনসিভিস্ট 3 জনের মধ্যে আমাদের যে কোনো লাইন সবসময় ছিলাম, আমাদের স্পেশালিস্ট ছিলেন 2 জন, আমাদের এন্ডোস্কোপিস্ট দাঁড়িয়েছিলেন ওখানে। ইয়াং পেশেন্ট, উই ট্রাইড। আলটিমেটলি আমরা কোনো কার্পিলেশন পাইনি। at the last time we did one thing, ঠিক আছে ভাই, পেশেন্টকে কত বিপিতে কমালেও পেশেন্টটা বেঁচে থাকবে, পেশেন্ট ইউরিন আউটপুট থাকবে, পেশেন্ট কত রয়। হ্যালো, আমার নেট একটু ঝামেলা করছিল বোধহয়। যে হ্যাঁ, তো ওই পেশেন্টের আমরা যেটা পরে স্ট্র্যাটেজি করলাম, আমরা তাকে শুধুমাত্র আমরা পেশেন্টকে we went for we allowed hypotension there, just 80-85 systolic, and that patient didn't bleed either. শুধুমাত্র সিম্পল পারমিসিভ হাইপোটেনশন দিয়ে পেশেন্টটা, and the patient survived and went home. তো আসলে ক্রিটিক্যাল কেয়ারে নাটক হয়, সে নাটকের অনেক পাত্রপাত্রী থাকে, অনেক ঘটনা থাকে, প্রতিটা এপিসোড একটা নতুন এপিসোড। আমি খুব গোয়েন্দা পর্বগুলো দেখতে চাই, আমার খুব ভালো লাগে, কারণ প্রতিটা এপিসোডে প্রতিটা কেসই এক নতুন করে কেস। আমার কাছে মনে হয় প্রতিটা ইয়েতে এখন সেটা নায়ক অংশ বিপাশা হয়, অনেক সময় রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যার হয়, অনেক সময় সাকলাইন রাসেলের মতন কোন একজন ভাস্কুলার সার্জন হয়। তো কোন নায়ক কিভাবে অ্যাপ্রোচ করে এটা জানার জন্যই আমরা আসলে এই আলোচনায় এসেছি। তো রবিউল, তুমি প্রোগ্রামটাকে চালিয়ে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমাদের মধ্যে আসলে অনেক নায়ক উপস্থিত, ওরা সবাই আমাদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে আমাদের সহযোগী যোদ্ধা। আর বর্তমান যে কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের কখনো কখনো মনে হয় যে কোভিড ইজ এ ডিজিজ অফ কোয়াগুলোপ্যাথি। আমরা কখনো দেখা যায় যে ইন্ট্রাক্টেবল ব্লিডিংটা ফেস করছি, কখনো পেশেন্ট রিসাসিটেশন করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে, ভ্যারিয়াস স্পেকট্রাম অফ ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। তো আমি শুরু করতে চাই আমাদের ডক্টর রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যারকে দিয়ে। স্যার,
আপনি আমাদেরকে যদি কাইন্ডলি যে পেরিঅপারেটিভ ব্লিডিং, এটাও কিন্তু আমাদের আইসিইউ সেটআপ ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস দ্যাট উই হ্যাভ টু ফ্রিকোয়েন্টলি ডিল। তো একটা পেরিঅপারেটিভ ব্লিডিং আমরা যদি একটা কেস সিনারিও দিয়ে যদি স্যার আপনার মূল্যবান যদি আলোচনাটা শুনতে পাই এবং এটা ম্যানেজমেন্ট কি কি পয়েন্ট আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, তাহলে সম্ভবত আমরা স্যার উপকৃত হব। ধন্যবাদ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। গুড ইভিনিং, আমাকে ফ্লোরটা দেওয়ার জন্য। তো একটা ট্রায়েড নিয়েই শুরু করি আগে, যে হাইপোথার্মিয়া, কোয়াগুলোপ্যাথি আর অ্যাসিডোসিস, এই ট্রায়েড হলো ডেথ ট্রায়েড। হাইপোথার্মিয়া, কোয়াগুলোপ্যাথি অ্যান্ড অ্যাসিডোসিস, এবং এই তিনটা ঘটনাই ঘটে যখন ম্যাসিভ ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ম্যাসিভ ব্লিডিং হয় অথবা সেপ্টিসিমিয়া হয়। আমরা মোস্ট অফ দি টাইম আমাদের ডিলিং কিন্তু এই দুই নাটক নিয়ে। মতিউল খুব ভালো করেই বললো যে আসলে নাটক, থিয়েটার নামটাই আসলে নাটক। তো অপারেশন থিয়েটার অ্যান্ড আইসিইউ ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ ইট। ঠিক থিয়েটারের উল্টো দিকেই থাকে আইসিইউ। মানে যখনই কোনো প্রবলেমে আমরা পড়ি, সার্জনরা পড়ে, অথবা আইসিইউ এর এইখান থেকে প্রবলেম হয়, তখন আসলে এই জিনিসটা ইন্টারাকশনটা খুব লাগে। আর মাল্টি ডিসিপ্লিন তো বটেই। তো ব্লিডিংটা বোঝার জন্য আসলে পেরি অপারেটিভ পিরিয়ড না বলে আমি ব্লিডিংটাকে একটু ভাগ করে ফেলি। যেমন কাজী তো খুব চমৎকার করে পুরা জিনিসটা কভার করলো। তো এর মাঝখানে ব্লিডিংটাকে আমরা রিভিলড ব্লিডিং অ্যান্ড কনসিলড ব্লিডিং অথবা এক্সটার্নাল ব্লিডিং অ্যান্ড কনসিলড ব্লিডিং, সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ে অফ ডিভাইডিং টু go into the practical aspect of the bleeding management. And external bleeding যেটা, এটা যখন দেখা যাচ্ছে তখন এটা বন্ধ করার জন্য তিনটা পি আমরা বলে থাকি। সেটা হচ্ছে যে প্রেশার, পজিশন অ্যান্ড প্যাকিং। এবং এর সাথে সাথে আরো ইয়ে করতে হবে যে হোয়াট নট টু ডু। সো প্রেশার তো ডাইরেক্টলি ওভার দি ভেসেল অথবা ব্লিডিং এর উপরে হাত দিয়ে অথবা কোনো হ্যান্ডি কোনো কিছু দিয়ে প্রেশার দেওয়া যেতে পারে। পজিশনিং হচ্ছে একটু এলিভেটেড প্রেশার, যেমন হাতের ব্লিডিং থাকলে পরে কিছু দিয়ে চাপ দিয়ে উঁচু করে ধরে রাখলে, সো দিটস এ গুড পজিশন, অথবা পায়ের হইলেও ওইভাবে ইয়ে করা যায়। আর প্যাকিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে প্যাকিং স্মল প্যাক অন লং ফিঙ্গার, নট নেসেসারিলি যে ফিঙ্গারকে তো লম্বা করা যায় আসলে উইথ দি ইউজ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। এবং এইটা এই লং ফিঙ্গারে সে একটা আর্টারি ফরসেপের মাথায় একটা গজ নিয়ে ওইটাকে চাপ দিয়ে রাখা যেতে পারে ডাইরেক্টলি। আর নুরুদ্দিন তো খুব চমৎকার করে বললো যে নট টু রিমুভ দ্যাট ওয়ান, যেটা ফার্স্ট টাইমে ব্লিডিং বন্ধ করলো। সুতরাং লং ফিঙ্গারে ডাইরেক্টলি যদি ভেসেলের উপরে প্রেশার দেওয়া যায়, তো দ্যাট বিকামস এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ে অফ গেটিং সাম মোর টাইম টু গেট হেল্প ফ্রম সামবডি এলস। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। বাট হোয়াট নট টু ডু ইজ নট টু ব্লাইন্ডলি ক্রাশ দি ভেসেল। সার্জনরা খুব অস্থির এবং ব্লাইন্ডলি ক্রাশ করতে থাকতে, এবং ব্লাইন্ডলি ক্রাশ করলে ক্ষতি যেটা হয়, শুধু ভেসেলেরই ক্ষতি হয় না, আশেপাশে যে নার্ভগুলো থাকে, বড় কোন সে ফিমোরাল ব্লিডিং, একটা স্ট্যাব ইঞ্জুরি অন দ্য ফিমোরাল, তো এইটা তো প্রেশার দিয়ে বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ক্রাশ করতে গেলে পরে ওই ফিমোরাল নার্ভটা পাশে এটাও যাবে নষ্ট হয়ে, অথবা ভেসেলটাকে আর কখনো রিঅ্যানাস্টোমোসিস করার স্কোপটাও হয়তো থাকবে না। সো ওয়ান লুজেস দি লিম্ব। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। আর কনসিলড ব্লিডিং এর মধ্যে মতিউল যেটা বললো যে রেট্রোপেরিটোনিয়াল ব্লিডিং ফর হোয়াট এভার কজ, আমরা ওই একটা কেস সিনারিও বলি। একটা ইয়াং বাচ্চা, মতিউলের অবশ্যই মনে থাকবে আইসিইউতে যারা আছে, ওই ছেলেটা যখন আসলো তখন তার ছিল স্প্লিন রাপচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ injury to the kidney. Injury to the kidney মানে kidney arterial injury, and that caused massive retroperitoneal bleeding. এবং পারমিসিভ হাইপোটেনশন and balance resuscitation, পারমিসিভটা তো বললোই, আমি বলবো ব্যালেন্স রিসাসিটেশন এইখানে যে, এবং দ্যাট পেশেন্ট সার্ভাইভ, উই ডিডন্ট গো ফর এ সার্জারি বিকজ ইট ওয়াজ এ রেট্রোপেরিটোনিয়াল ব্লিডিং। তো এখানে একটু রিমাইন্ডার, মানে রিফ্রেশিং আর কি, রিমাইন্ডার না রিফ্রেশিং, যে আমরা সবসময় বলি যে 1 on the floor and 4 more, এই হচ্ছে কনসিলড ব্লিডিং এর সাইড। 1 in the floor মানে যেটা দেখা যাচ্ছে, আর হচ্ছে 4 more in the chest, retroperitoneum, abdominal cavity, pelvis and in the long bones. তো chest, retroperitoneum, abdominal cavity and তো এর মাঝখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা কনজারভেটিভলি ম্যানেজ করা পসিবল সেটা হচ্ছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল ব্লিডিং। এবং রেট্রোপেরিটোনিয়াল ব্লিডিং এ দি থিং ইজ
not to go for a surgery until and unless you are very definite that you will be able to handle the bleeding. তা নাইলে অনেক সময় ওই ছেলেটার এক্সাম্পলটাই যদি দেই, it have been managed by just তাকে কন্টেইন করে এই ব্লিডিং গুলাকে বন্ধ করা গেল। এখন আমি ব্লিডিং এর সাথে সাথে ওই যে ব্যালেন্স রিসাসিটেশন বললাম, এইখানে মানে পার্টিকুলারলি ইন ট্রমা সিনারিও রিসাসিটেটিভ ফেজে আগে বলছিল যে অ্যাটলিস্ট 2 লিটার ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড দাও, এখন বলছে যে ডু নট ডু দ্যাট, বিকজ মোর দেন 1.5 লিটার অফ ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড এটা ইট অ্যাডস টু দি অড রেশিও অফ ডেথ। তার মানে কোয়াগুলোপ্যাথি হওয়ার চান্সেস বিকজ ভেরি হাই ইফ ইউ গিভ aggressive crystalloid transfusion. So limit it to 1 liter. Limit it to 1 liter, see the response. If the patient do not respond to the resuscitation, then take it as this patient needs blood transfusion. That is in a balanced ratio. যেটা থেকে বিপাশা বলবে যে 1:1:1 রেশিওতে, that is blood, platelet and the plasma. So give that. So আমিও খুব ইন্টারেস্টেড এটা জানার জন্য যে আসলে এইটা প্লাস রোল অফ ট্রানএক্সামিক অ্যাসিড টিএক্স এ তো দিতেই বলে এখন যে উইদিন 3 hours if you can give 1 gram and then after reaching the hospital give another gram in 8 hours. So that is one of the way to handle the cascade, মানে ওই ট্রায়েডকে হ্যান্ডেল করার one of the ways. তো আমি বললাম মনে হয় যে আমি স্টপ করি, অনেকক্ষণ বলে ফেলছি। সো লেট বিপাশা এন্ড আদার্স টেক পার্ট। ধন্যবাদ স্যার, আমরা আসলে আপনার কাছ থেকে শুনে খুবই উপকৃত হচ্ছিলাম। আপনি আসলে অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যাল অ্যাসপেক্ট এবং হচ্ছে ট্রমাটিক অ্যাসপেক্ট অফ ব্লিডিং নিয়ে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান উপদেশ বা অবজারভেশনটা শেয়ার করেছেন। আমি আপনার সূত্র ধরে এখন ডক্টর এসএমজি সাকলাইন স্যার আপনার কাছে আসব, কারণ এই ভাস্কুলার ইনজুরি নট অনলি ট্রমা সেশন, আমরা যখন খুবই কন্ট্রোল সিচুয়েশনে আমরা যখন ভাস্কুলার অ্যাক্সেস করতে চাই, যেটা ডক্টর মতিউল ইসলাম স্যার বলেছেন, প্রায়শ আমরা দেখা যায় আমরা ভ্যাসেল ইনজুরি করে ফেলি এবং পেশেন্ট কিন্তু অনেক বেশি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং পাচ্ছে আমাদের পেশেন্ট গুলো, তখন ওই স্টেজে কিন্তু ভাস্কুলার ইনজুরি স্পেশালি আর্টেরিয়াল ইনজুরি কিন্তু আমাদের একটা দেখা যায় ডিভাস্টেটিং একটা কিন্তু ব্লাড লস করে এবং লোকাল টিস্যু ইডিমা এবং অনেক সময় সিস্টেমিক কমপ্লিকেশনও কিন্তু করে। তো এটা অনেক সময় উইদাউট ভাস্কুলার সার্জন ম্যানেজ করা আমাদের জন্য খুব টাফ হয়ে যায়। তো আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো এই জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়াল মেজার কি হবে অ্যাজ এ নন ভাস্কুলার সার্জন অর ফিজিশিয়ান অর আদার দেন ভাস্কুলার সার্জন, আমাদের এই জাতীয় ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টাল পিকিং অফ লার্জ আর্টারিস অর এক্সেসিভ ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কখন ভাস্কুলার সার্জনকে রেফার করব বা কি কি অপশন আছে সেটা একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে প্রথমে থ্যাঙ্কস জানাই যে আমাকে এখানে ইনভাইট করবার জন্য, কারণ এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে অ্যাটেন্ড করলে আমি নিজে অনেক কিছু শিখে প্রোগ্রামটা শেষ করি আর কি, এবং একটু একটু করে সমৃদ্ধ হই। আজকের প্রেজেন্টেশন আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রেজেন্টেশন। দুটো কারণে প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো ছিল, আর একটা হলো যে আমি খুব মনোযোগী ছিলাম। ডক্টর গাজী নুরুদ্দিন আহমেদ ওনাকে আমি থ্যাঙ্ক জানাতে চাই, এবং আমি যদি এই প্রেজেন্টেশনটা আমার ইমেইলে পাই তাহলে মনে হতে পারে যে 2020 সালে এটা আমার একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ গিফট হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং আমি এটা রিকোয়েস্ট করতে চাই এই প্রেজেন্টেশনটা একটা গিফট হিসেবে পাওয়ার জন্য। রিগার্ডিং আমি আসলে ওনার প্রেজেন্টেশনে আসলে ডিটেইলস পেয়েছি, ইভেন আমরা আমাদের ভাস্কুলার সার্জারি পক্ষ থেকে যে পয়েন্টগুলো সবসময় মাথায় রাখি আমরা এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে অনেকটাই তার কভার পেয়েছি। তারপর আমি জাস্ট আমার পয়েন্টগুলো একটু পিক আপ করতে চাই। আমরা দুটো জিনিসকে অলওয়েজ আমরা হাইলাইট করতে চাই। ফার্স্ট হচ্ছে যে এনি সার্জিক্যাল ব্লিডিং শুড বি কারেক্টেড সার্জিক্যালি। If there is any medical cause, definitely you have to correct that cause. এটা হচ্ছে আমাদের ভাস্কুলার সার্জারি দুটো থিওরি। এখন প্রবলেম গুলো আসলে কি হয়ে যায়, একটা তো ডক্টর মতিউল খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমরা অনেক সময় আর্টারি পাংচার করতে গিয়ে ভেইন পাংচার করি, আবার ওই সময় যখন পেশেন্ট ক্রিটিক্যাল থাকে তখন আর্টারির কালার আসলে ভেনাস কালার অলমোস্ট সেম হয়ে যায়, যেহেতু তার অক্সিজেন লেভেল কম থাকতে পারে। এটা বোঝাটা আসলে এক ধরনের টাফ। বাট আমরা এটাকে দুভাবে বলি। একটা হচ্ছে যে কিছু প্রিভেনশন প্রিভেন্টিভ মেজার আগে থেকে রাখা, যেমন আমরা সার্জন, সো আমাদের কাছে বেস্ট অস্ত্র হচ্ছে যে কম্প্রেশন। এখন কম্প্রেশন দেওয়ার জন্য যেমন আপনারা একটা সিপিআর বোর্ড রাখেন, আপনারা যারা ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে আছেন তারা আপনাদের এই নরম বেডে আপনারা সিপিআর দিতে চান না, দ্যাটস আপনারা একটা সিপিআর বোর্ড রাখেন।
কম্প্রেশনের ক্ষেত্রে এই থিওরিটা আমরা হুবহু ফলো করি। এখন যখন আপনি গ্রোইনে আপনি কম্প্রেশন দিবেন, সেখানে আপনার আল্লাহ প্রদত্ত একটা সিপিআর বোর্ড হচ্ছে, সেটি হচ্ছে যে ফিমোরাল হেড। তার মানে আপনাকে সিপিআর বোর্ডকে টার্গেট করে পাংচার করতে হবে। সো আপনি যখন পাংচার করছেন, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট আই এম পাংচারিং ওভারলেইং দ্য হেড অফ দ্য ফিমার। কারণ আপনি যদি হেড অফ দ্য ফিমারে পাংচার না করেন, আপনি যত বড় কুস্তিগির হন না কেন, আপনার পাংচার ওই প্রেসার আর্টারির উপরে পড়বে না। এখন প্রবলেমটা হয় কোথায়? যখন আপনি পাংচার করেছেন, এই আমরা পাংচার করার ক্ষেত্রে বলি যে আপনার টার্গেট অফ পাংচার হচ্ছে কমন ফিমোরাল আর্টারি আর কমন ফিমোরাল ভেইন। প্রবলেমটা অ্যারাইজ করবে যদি আমি তার প্রোফান্ডা ফেমোরিস আর্টারি, যেটাকে আমরা বলি ভাস্কুলার সার্জনরা ডিপ ফিমোরাল আর্টারি, আর সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল আর্টারি, এই দুটোর যে কোনো একটাই যদি পাংচার হয়, আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনাকে কমপ্লিকেশন ফেস করতে হবে। আপনি যত প্রেসার দেন, যত মেজার নেন, যাই কিছু করেন না কেন, আপনাকে এটা ক্ষমা করবে না, কারণ এখানে নিচে শুধুমাত্র মাসল আছে। আপনি উপর থেকে যখন কম্প্রেশন দিবেন, সেটা নেভার স্টপ, সেটা কখনোই স্টপ হবে না, কারণ ইফেক্টিভ কম্প্রেশন হচ্ছে না, জাস্ট লাইক সিপিআর বোর্ড, কারণ নিচে তার মাসল আছে। সো আমাদের টার্গেট অফ পাংচার হচ্ছে কমন ফিমোরাল আর্টারি। এখন আমাদের ভুলটা কখন হয়? বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমাদের ভুলটা হয়, তাদের একটা পেন্ডুলাস অ্যাবডোমেন অনেকেরই থাকে। আমি মনে করি এখনকার মহিলারা যথেষ্ট তারা কনসার্ন, বাট আমরা নর্মালি যেটি পেয়ে থাকি যে তাদের অ্যাবডোমেন একটু পেন্ডুলাস থাকার কারণে দেখা যায় যে তার যে অ্যাবডোমিনাল ভার্স যেটা, সেটা একটু নিচের দিকে থাকে, অথবা তার যে গ্রোইনটা, আমরা আমাদের অ্যাবডোমিনাল যে মানে কন্ট্রোলটা যখন আমরা দেখি ক্লিনিক্যালি, আমাদের কাছে যে জায়গাটায় পাংচার করার কথা আমরা একটু নিচে পাংচার করে ফেলি। সো দ্যাটস ওয়াই যদি কোনো একজন ফিমেল পেশেন্ট হয়, যদি তার বাল্কি হন, বা একজন মেল পেশেন্ট বাল্কি হন, আমাদের মুডের মধ্যে ফিলিংস আসবে যে আমি একটু হাই আপ করছি। এই হাই আপ ফিলিংসটা আসলে তাকে রিয়েল পয়েন্টে তাকে পাংচার করতে সাহায্য করবে। ইভেন তার অ্যাবডোমেন ভাঁজ হয়ে আছে, অ্যাবডোমিনাল যে ভার্সটা আছে, ওটাকে আমরা অনেক সময় পাংচার করে দেই, যাতে ওটাতে পাংচার করলে মনে হবে যে আমি হাই আপ পাংচার করছি। তখন কিন্তু দেখা যায় যে এদের ক্ষেত্রে আসলে রিয়েল পাংচারটা রিয়েল সাইডে পাংচার হয়। সো সাইট অফ পাংচার ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলি যে অ্যাভয়েড হাই পাংচার অর লো পাংচার। হাই পাংচারটা যদি আপনি করে থাকেন, দ্যাট ইজ, রুহুল স্যার খুব সুন্দর করে বলেছেন, একটা ভেরি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন। কারণ যখন আপনি হাইয়া পাংচার করে ফেলবেন, তখন ব্লিডিংটা হবে তো আসলে রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্পেসে গিয়ে আপনার ব্লিডিংটা হবে। এটাকে আপনার কম্প্রেশন দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সো হাইয়া পাংচার ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস। সো আর যদি কোনো কারণে লো পাংচার হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, ইয়াস, মেডিকেল কজ যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনি কারেকশন করার চেষ্টা করবেন। যদি মনে হয় যে আমার মেডিকেল কজ গুলোকে কারেকশন করতে সময় লাগবে, আমি সেই ক্ষেত্রে ক্যাথেটারটা খুলবো না, আই উইল ওয়েট ফর দ্যাট। এটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা করি। আর যদি কম্প্রেশন দিতেই হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের, ইয়াস, আমি প্রেজেন্টেশনে পেয়েছি আমাদের ফেভারিট টেকনিক, যেটি আজগর আলী রেগুলার করে থাকে, সেটা হচ্ছে যে আল্ট্রাসোনো যে প্রোবটা আছে, আল্ট্রাসোনো গাইডেড প্রোব দিয়ে আমরা পাংচার করি, এবং আমরা একজনকে পাশে রাখি, 40 মিনিট টানা প্রেসার দিয়ে রাখি, এবং সে টায়ার্ড হয়ে গেলে যেন আরেকজন প্রেসার দিতে পারে। এটি আমরা আসলে সবচেয়ে স্মার্ট ওয়ে। সেকেন্ড যেটা আমরা পেয়ে থাকি, আপনারা যখন পাংচার করেন, যে পেশেন্ট গুলো আমাদের কাছে আসে, ওই সময় আপনার কাছে মনে হয়েছে যে ব্লিডিংটা ইফেক্টিভ হয়েছে, ব্লিডিং কন্ট্রোলটা ইফেক্টিভ হয়েছে, বাট কিছুক্ষণ বা কিছুদিন পর দেখা গেল ওই জায়গাটা ফুলে উঠেছে। আমরা প্রতি সপ্তাহে, আমি এই সপ্তাহে দুটো করেছি, আগামীকালকে একটা আছে, দেখা যায় যে ওখানে এই জায়গাটা ফুলে ওঠে, অর্থাৎ সিউডো এনিরিজম ফর্মেশন হয়। দিস ইজ ভেরি মাচ কমন আফটার এনি ক্যাথেটারাইজেশন ওভার দ্য গ্রেইন। এটা আমাদের দেশে খুবই কমন, এবং এটা অ্যাভয়েড করার জন্য এখনকার কার্ডিওলজিস্টরা, বিশেষ করে আমাদের ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে, অলমোস্ট 100% পাংচার হয় রেডিয়াল অ্যাপ্রোচে। তারা এই ফিমোরাল অ্যাপ্রোচটাকে টোটালি অ্যাভয়েড করেন এই যে কমপ্লিকেশন গুলো, বিশেষ করে সিডোএনিজম রিলেটেড কমপ্লিকেশন গুলোর জন্য। এবং আমাদের দেশে সিডোএনিজমের পর লিম্ব এবং লাইফ হারানোর হিস্ট্রি খুবই কমন, আমরা রেগুলার এটা ফেস করি, ভেরি মাচ কমন। আমরা রেডিয়াল পাংচার করি, রেডিয়াল আর্টারিতে এনিউরিজম হয়, বাট সেটা খুব কমন। গত 3 বছরে ইব্রাহিম কাইরেক হাসপাতাল থেকে 5টা কমপ্লিকেশন আমি ডিল করেছি, এবং দে আর ডুইং সো গুড। লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে আমরা কারেক্ট করেছি। বাট গ্রোইনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো আমার তাকে এক্সটার্নাল আর্টারিতে গিয়ে সেখানে কন্ট্রোল নিয়ে ব্লিডিংটাকে অফ করে দিয়ে দেন আমাকে ওইটাকে সাইডটাকে ওপেন করতে হয়। বাট আপনারা যদি এরকম দেখেন যে আমরা রিমুভ করার পর আপনি কনফিউজ যে তার ব্লিডিংটা স্টপ হয়েছে কিনা, পেশেন্টকে একটু অবজার্ভ করেন। অবজার্ভ করার পর যদি দেখেন যে তার গ্রোইনে একটা গ্রাজুয়াল কোনো সোলিং হচ্ছে, মনে করতে হবে যে এখানে ভাস্কুলার সার্জারির কথা চিন্তা করতে হবে, ভাস্কুলার সার্জনদের কথা চিন্তা করতে হবে, কারণ এটা আলটিমেটলি তার কনফার্ম সিডোনিজম হবে। কারণ যদি আপনার
ফিমোরাল আর্টারিতে পাংচার না হয়, যে কথা আগে বলেছি, সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল বা ডিফিমোরালে হয়, ইট উইল আলটিমেটলি লিডস টু ফর্মেশন অফ সিডো এনিউরিজম। এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল। আমরা যেটা করি, সিডো এনিউরিজম হলে আমরা দুই ভাবে চিকিৎসা করতে পারি। একটা যেটা আমরা থিওরিটিক্যালি করি, প্র্যাকটিক্যালি রোগীদের পক্ষে সম্ভব না, সেটি হচ্ছে যে আমরা জাস্ট কিছুই না, ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে তার ওই যে জায়গায় পাংচার আছে ওখানে একটা কাভার স্ট্যান্ড দিয়ে দেই, খুব স্মার্টলি বন্ধ হয়ে যায়। এখন একটা কিন্তু খুব স্মার্ট ওয়ে আছে, ফিমোরাল আর্টারি হোক বা সেটা যদি আমার হাই পাংচার হয়ে এক্সটার্নাল আইলিয়াক আর্টারিতে আমি ছিদ্র করে ফেলি বা অন্য যে কোনো জায়গায় যদি ছিদ্র করে ফেলেন, আপনারা যেরকম আর্টারিটাতে কম্প্রেশন দিচ্ছেন বাইট থেকে, খুব স্মার্টলি আমরাও এখনো দিই, এটা আমরা প্র্যাকটিস করি। সেটা হলো যে আমরা জাস্ট কিছুই না, তার ওখানে একটা ক্যাথেটার নিয়ে গিয়ে বেলুন একটা নিয়ে যাই, আমরা ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে গিয়ে একটা বেলুন নিয়ে যাই, আর্টারিটার মধ্যে জাস্ট বেলুনটাকে আমরা ইনফ্লেট করে দিই। বেলুনটাকে ইনফ্লেট করে দিলে তো ওই পাংচার সাইটটা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এবং আমি একটা আর্টারিকে টানা 8 ঘন্টা উইদাউট এনি ইন্টারাপশন বন্ধ রাখতে পারবো, তাতে আমার লিম্বের কোনো ক্ষতি হবে না, 6 থেকে 8 ঘন্টা। বাট আমরা তো এতক্ষণ লাগে না, এটা থিওরিটিক্যালি বলা। 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা একটু আমরা 30 মিনিট পর পরে যদি চেক করি, দেখা যায় অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড এন্ডোভাস্কুলার টেকনিক। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের গ্লু দেওয়া যায়, থ্রম্বিন গ্লু আছে, ফিব্রিন গ্লু, এটা দিয়েও কিন্তু ওই পাংচার সাইটটাকে বন্ধ করা যায়, বাট এটা আমাদের দেশে ইউজ হচ্ছে না, এটা অনেক এক্সপেন্সিভ, এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমরা দুটো কাজ করি, একটা যদি এমন হয় যে তার রেট্রোপেরিটোনিয়াল ব্লিডিংটা হচ্ছে, আমরা জাস্ট কিপ ইট অ্যালাইক, আমরা রেখে দেই, কোনো প্রবলেম নাই, কারণ ওখানে খুব বেশি স্পেস নাই ব্লিডিংটা ছড়িয়ে পড়ার। বাট যদি এরকম হয় যে একটি ব্লিডিং হচ্ছে, পেশেন্টের বিপি ফল করছে, পেশেন্টটা শকের দিকে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে গিয়ে যদি আমি একটু বেলুনটা ইনফ্লেট করে ধরে রাখি, খুব স্মার্টলি, খুব অল্প চিপ রেটে এটি করা সম্ভব, এবং কার্ডিওলজিস্টরাও এটা ইজিলি করতে পারেন, এটা খুব একটা কঠিন কাজ না। ব্লিডিংটা দেখলো পয়েন্টটা, ওখানে বেলুন একটা নিয়ে গেল, বেলুনটাকে ফুলালো, ব্লিডিং স্টপ হয়ে গেল, এই অবস্থায় রেখে দিলে তো 40 মিনিট 1 ঘন্টা পরে এমনি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। আর আমরা যদি সিডোনিজম ফর্মেশন হয়, তখন আমরা সার্জিক্যালি এটাকে ওপেন করে দেন সিডোনিজমটাকে সরিয়ে দেই, দেন পাংচার সাইটটাকে আমরা বন্ধ করে দেই। তো অনেক সময় যেটা হয়ে যায় কি, আমরা ইগনোর করি, আমরা রেখে দেই, মনে করি যে একটু ফুলেছে, ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করেন, কয়দিন পরে যাবে, ইন্ডাম ওখানে ইনফেকশন হয়ে যায়। ইনফেকশন হয়ে গেলে হয় কি, আপনি যখন ওপেন করেছেন আর্টারি সহ স্লাফ আউট হয়ে আসে, দিস ইজ হাইলি রিস্কি। তখন আমাকে এক্সটার্নাল আইলিয়াক আর্টারি থেকে ফিমোরাল আর্টারি লোয়ার পার্ট অর্থাৎ নির উপরে এসে এক্সট্রা অ্যানাটমিক একটা বাইপাস করতে হয়। দিস ইজ ভেরি মাচ একটা হ্যাজার্ডাস অপারেশন। এবং জানেন যে পোস্ট সিডোনিজম রিমুভ করার পর যেহেতু লিম্ফ নোড সহ ফেলে দিতে হয়, খুব কমনলি সেখানে লিম্ফোরিয়া একটা তৈরি হয়ে যায় আর কি। সো আমার টিপস হচ্ছে এরকমই, যে যদি আমি একটা পাংচার সাইট দেখি যে সেখানে আমার ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে, আই উইল নট রিমুভ দ্য ক্যাথেটার। আর সেকেন্ড, আমি মনে রাখবো যে আমি কোন এক জায়গায় পাংচার করার পর আমি অবশ্যই ক্যাথেটারে ডিস্টালি, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, আমার ফার্স্ট হোম মেসেজ, যে কোন একটা পেশেন্টের যদি ক্যাথেটার দেন, প্লিজ ডিস্টাল পালসটা খেয়াল রাখবেন, কারণ আপনার ক্যাথেটার যদি অক্লুশন করে দেয় তার পাকে, তিনি কিন্তু একুটলি, আমরা আইসিইউতে কমনলি পাই 2 দিন পরে টের পেয়েছে যে তার পাটা নাই, কারণ সবাই লাইফ নিয়ে টেনশন করে, লিম্ফ নিয়ে কারো টেনশন নাই। সো কারো যদি ক্যাথেটার থাকে, প্লিজ ডিস্টাল পালসটা সবার আগে খেয়াল করবেন। আপনি খেয়াল করেছেন, ওকে ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যে জায়গায় পাংচার করেছেন সেখানে ক্যালসিফাইড ছিল, আপনি পাংচার করার পরে ক্যালসিয়ামটা ডিসলজ হয়ে গেছে, নিচে গিয়ে ব্লকেজ হয়ে গেছে, একুটলি ইসকেমিয়া করেছে। আইসিইউর পেশেন্টের নরমালি একটু হাইপোথার্মিয়া তার অ্যাঙ্কেলের দিকে থাকতে পারে, বাট সেটা আপনারা সিগনিফিকেন্ট যদি মনে করেন যে তার খুব বেশি কোল্ড হয়ে গেছে, পোস্টেটিউবাল আর্টারি অ্যান্টিটিউবাল আর্টারি ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে একটু ভাস্কুলার রেফারেল দেখাবে, অ্যাওয়ার হওয়াটা জরুরি। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে পাংচার সাইটের ব্যাপারে সতর্ক থাকা, যে আমি টার্গেট পয়েন্ট হচ্ছে আমার কমন ফিমোরাল বা কমন ফিমোরাল ভেইন বা আর্টারি, অ্যাভোভ এবং লোয়ার নিটাকে অ্যাভয়েড করা, এবং কম্প্রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে ইফেক্টিভলি কম্প্রেশন দেয়, এবং পার্টিকুলারলি যারা এক্সপার্ট, আর ডুপ্লেক্স গাইডেড কম্প্রেশনটা, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আর যদি মেডিকেল কোনো কজ থেকে থাকে, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য মেডিকেল কজেস। আমার মনে হয় যে ফ্রম আওয়ার সাইড দিস ইজ দ্য কি মেসেজ অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর। আচ্ছা ডক্টর মুল স্যার, আপনি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা সাকলাইন, ধন্যবাদ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তোমার কথা শুনছিলাম আর কি। এখন মানে আমি একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারছি না আসলে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আসলে আমাদের ভাস্কুলার সার্জনের অ্যাক্সেসটা কম। হ্যাঁ, আমি যেখানে যেখানে কাজ করি, আমার মনে হয় সেখানে যেন একজন ভাস্কুলার সার্জন থাকে সবসময়, এটা একটা আমাদের চাহিদা। আপনারা অনেক ভাস্কুলার সার্জন তৈরি করেন যাতে আমরা সার্ভিস পেতে পারি, এটা 1 নাম্বার। আমি আমার জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য আপনার আরেকটা মেসেজ চাচ্ছি। মানে হচ্ছে কি, এই কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের প্রবলেম যেটা হয়েছে কি, যে রেসপিরেটরি ফেলিয়ার এর পেশেন্ট থাকে, তাদেরকে আমরা পজিশন করতে পারি না, অ্যাকিউটলি
লাইন করতে হয়, এই জন্য আমরা সাধারণত ফার্স্ট 24 আওয়ার্স এর লাইন সাধারণত ফিমোরাল লাইন হয় আমাদের এখানে, কারণ এটা কিছু করার নাই, লাইফ সেভিং এর জন্য রাতে করতে হয়, পেশেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেট থাকে। আর সব আমরা নেক্সট ওয়ার্কিং আওয়ার নিয়ম হচ্ছে যে নেক্সট অফিস যেতে আমরা এটা চেঞ্জ করে ফেলি সকাল উপরের দিকে। তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে হাই মানে কত হাই, মানে আপনি যে ফিমোরাল লাইনে কত হাই এর উপর যাব না আর কত লোর নিচে যাব না, আপনি যদি স্পেসিফিক আমাদের একটা মানে ডিমার্কেশন বলে দেন তাহলে আমাদের সুবিধা হতো আর কি। আচ্ছা, এটা আমি যদি আমি জানি না যে আমার হাতটাকে দেখা যাচ্ছে কিনা, আমি যদি কবজিটাকে চিন্তা করি, এটা হচ্ছে আমার ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, তাই তো? রাইট রাইট। তারপরে আমি যদি এবার এটাকে বাদ দিয়ে দিই, এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার শর্ট একটা সেগমেন্ট, এটা একটা আমার হচ্ছে এটা কমন ফিমোরাল আর্টারি। এই কমন ফিমোরাল আর্টারি একটু নিচে এসে ডিফিমোরাল হয়ে গেছে, আর একটা হয়ে গেছে সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল, যেটা আমরা সাধারণ ভাষায় ছোটবেলা থেকে ফিমোরাল আর্টারি পড়ে এসেছি। এটাকে আমরা ভাস্কুলার সার্জনরা বলি এসএফএ, সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল আর্টারি, মানে ফিমোরাল আর্টারি। এই ফিমোরাল আর্টারির যে প্রোফান্ডা ফিমোরিস ব্রাঞ্চটা থাকে, আমরা এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, কারণ পুরো থাই এবং নিয়ের সাপ্লাই হচ্ছে এই প্রোফান্ডা ফিমোরিস আর্টারি। দ্যাটস ওয়াই আমরা মনে করি যে কমন ফিমোরাল আর্টারির দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল আর একটা ডিপ ফিমোরাল, এসএফএ ডিএফএ। আমার ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট থেকে এই যে বাইফার্কেশন, এই জায়গাটা হচ্ছে আমার টার্গেট সাইট। সো আমার টার্গেট সাইট হচ্ছে এইটা। এখন ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট তো আমার এখানে থাকে, তো এখন যারা একটু পেন্ডুলাস অ্যাবডোমেন থাকে তারটা কিন্তু এরকম ভার্জ হয়ে থাকে, ফলে দেখা যায় যে তার ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটাকে আমরা মনে করি যে নিচেরটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট। সেই ক্ষেত্রে আমি যদি তার অ্যান্টেরোসোফিয়ার ইলিয়াক স্পাইন এবং আমি যদি ইলিয়াক ক্রেস্টের যদি একটা লাইন টেনে যেটাকে আমি দেখি, দেখা যাবে যে তার লাইনটা অ্যাবডোমিনাল ভার্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সো আমাদের টার্গেট হবে যে আমরা 45 ডিগ্রি যে অ্যাঙ্গেল করি, এইটা যেন আমার ওই কমন ফিমোরালে গিয়ে লাগে। এখন কারো যদি এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট ক্রস করে একটু উপরে গিয়ে ফুটাটা হয়, যখন ইঙ্গুইনাল ক্রসে উপরে গিয়ে ছিদ্র হয়ে যাবে, ওই ব্লিডিংটা আমার আর স্টপ হবে না, ওই ব্লিডিংটা স্টপ হবে। এখন আপনি ধরেন এখানে একটু ট্রাই করে অন্যদিকে চলে গেছেন, এখন আপনি অন্যদিকে চলে গেছেন, এখানে আপনার কম্প্রেশন দেওয়ার টাইম নেই, কোনো অসুবিধা নাই। তো আপনি এইখানে একটা, আমরা একদম সিস্টারদেরকে বুঝাই, একটা পুটলু বানান, মানে একটা গজটাকে একদম গোল করে নিয়ে বলি যে এখানে দিয়ে এবার ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে প্যাচে আপনি চলে যান, আপনার তো টাইম নাই, ও কাজ আপনার ক্রেপ ব্যান্ডেজই করে দিবে। আর থাইয়ে যেহেতু অন্য কোনো ব্যান্ডেজে কম্প্রেশন দেওয়া যায় না, সো আপনি গজ দিয়ে যদি একটা পোটলা বানিয়ে একটা ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে এভাবে পেঁচিয়ে দেন, অটোমেটিক্যালি আপনার কম্প্রেশনের কাজ ওটা করে। আর ইন্টারন্যাশনালি তো আসলে আমরা জানি যে একটা কম্প্রেশন ডিভাইসই পাওয়া যায়, ওরা অটোমেটিক কম্প্রেশন দেয়। আমাদের দেশে এটা অ্যাভেলেবল না, আমাদের দেশে মানুষ অ্যাভেলেবল, সো মানুষই এই কম্প্রেশনটা দেয়। যদি এরকম কোনো ইমার্জেন্সি হয় সেই ক্ষেত্রে এই কম্প্রেশনটা দেওয়া ভালো। সো গাইডলাইন ইজ বিলো দ্য ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট, অ্যাবভ দ্য বাইফার্কেশন। থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস খুবই জাস্ট অ্যাড করি, সরি, যে আমরা অল টাইপস অফ পাংচার করি আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড পাংচার। সো আমাদের কখনো এটা নিচে বা উপরে যায় না, উপরে বা নিচে যায় না। আমরা তো ক্যাথল্যাবে সব প্রসিডিউর করছি, বাট আমাদের এই কমপ্লিকেশনটা খুবই রেয়ার, কারণ কি আমরা আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড করি এবং সারা পৃথিবী আল্ট্রাসাউন্ড দেখে কমন ফোন আল্ট্রা নিশ্চিত হয়ে দেন পাংচার করে। আমাদের যেহেতু আমরা ব্লাইন্ডলি পাংচার করি, উই আর মোর এক্সপার্ট দেন দ্য ফরেনার্স, বাট আমাদের এই কমপ্লিকেশন গুলো একটু বেশি হয় আর কি। না আর আমাদের এটা জেনে খুশি হবে যে আমাদের আইসিইউতেও কিন্তু আমরা 100% ফিমোরাল এবং জুগুলার আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড করি। এটা মানে ফ্রিকোয়েন্সি না, এটা 100%। এবং অ্যাজ এন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ইট ইজ ফরবিডেন। আমি যদি জানি কেউ আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড ছাড়া করেছে, তখন তাকে মানে এটা জবাবদিহি করতে হয় আর কি, করে না কেউ। হ্যাঁ, এটা তবে এখানে অনেক কম হবে। তবে আরেকটা ব্যাপার আছে যে মানে এখানে সবগুলোর জন্য আবার আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেডকে আমরা করি না। যেমন সাবক্লেভিয়ানেও আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড করা হয়, কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টাডিতে দেখা গেছে সাবক্লেভিয়ানে করতে যে আমার হয় যে ইয়ের রেটটা বেড়ে যায়, নিউমোথ্রাক্স রেটটা বেড়ে যায়। কারণ হচ্ছে তখন আমরা ওই যে প্রোবের মানে আমরা তখন এদিকে তাকিয়ে থাকি, মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন ইয়ে হচ্ছে। শুধুমাত্র সাবক্লেভিয়ান ছাড়া বাকিগুলোকে আমরা আল্ট্রাসাউন্ড গাইড, এমনকি এখন আর্টেরিয়াল ক্যানুলা, রেডিয়াল আর্টেরিয়াল ক্যানুলা করতেও আমরা প্রায় সময় এটা নেই, কারণ আমাদের পিকিং এর এটা টাইমটা কমে যায় আর কি। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমরা আসলে খুব অনেক কিছু জানতে পারলাম। আর পরবর্তী এতে যাচ্ছি, রবিউল জি প্লিজ। জি, আরেকটা বিষয় আমি একটু যোগ করতে চাই, ডাবল পিকিংটাও কিন্তু খুবই কমন। হয়তো আমরা ভেনাস অ্যাক্সেসে গেছি, দেখতে যাচ্ছি যে ক্যানুলাটা কিন্তু ভেন ক্রস করে আর্টারিতে চলে যাচ্ছে, বা আর্টারি ক্রস করে, যেটা সুপারফিশিয়াল ফিমোরাল ভেন, ওটা ক্রস করে ভেনে চলে যাচ্ছে। যখন আমরা ক্যাথেটারে রিমুভ করতে যাচ্ছি, আমরা ধরে নিচ্ছি যে কোনো কমপ্লিকেশন হয়নি, কিন্তু পরে অ্যাসেস করলে দেখা যায় যে সেখানে আসলে অনেকটা সিডো অ্যানিউরিজম ডেভেলপ করছে, এবং লিম্ব লস কিন্তু খুব
আনকমন না। আমরাও আমাদের ক্যারিয়ারে কিন্তু লিম লস দেখেছি। আমি সাকলেন রাসেল স্যারকে অনেক ধন্যবাদ দিব যে উনি যেটা আমাদের কমন প্রত্যাশা জায়গাটা খুবই চমৎকার ভাবে কোয়েন্সেসলি আমাদেরকে কিন্তু উনি বলেছেন, এবং আমরা আশা করবো ভবিষ্যতে আমরা ওনার অ্যাক্সেসটা পাবো, ভাস্কুলার অ্যাক্সেসের মতো ভাস্কুলার সার্জনের অ্যাক্সেস আমরা খুব ইজিলি পাবো, এই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে। আর আমি এখন যেহেতু ব্লিডিং নিয়ে কথা হচ্ছে, আমি এটার সিকিউরিটিতে এখন ডক্টর বিপাশার কাছে যেতে চাই। অলরেডি আমাদের শ্রদ্ধেয় রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যার এবং ডক্টর SMG সাকলাইন স্যার ওনারা কিন্তু আমাদের ব্লিডিং নিয়ে কিন্তু একটা আলোকপাত করেছেন যে সেখানে আমাদের মেজারমেন্ট গুলো কিরকম হবে। ইনস্পাইট অফ দ্যাট আমি যদি ফিমোরাল আর্টারি পিকিং এর কথাই বলি, সেখানে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্টের ব্লাড লস হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে থাইয়ের যে মাসেল পকেট গুলো, ফাসাল প্লেন গুলোতে সেখানে কিন্তু প্রচুর ব্লাড অ্যাকুমুলেট করে। অনেক পেশেন্ট আমাদের স্পেশালি ফিমেল পেশেন্ট সেখানে লেগস থাকে, টিস্যু লেগস অনেক বেশি থাকে, ওদের হিমোগ্লোবিনের থ্রেশহোল্ডও কিন্তু অনেক কম থাকে। সো আমরা যখন খেয়াল করি যে পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন অনেক সাডেনলি ফল করেছে, বা এছাড়াও ইনি স্পেশালি পলিটোমার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যখন ফিমোরাল ভেন এবং আর্টারি দুটোই কিন্তু ফ্র্যাকচারের পাশাপাশি আপনার ব্লিডিং এর ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে যখন আইসিইউতে আসে তার আগে কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট ব্লাড লস হয়ে যায়, এবং রিসাসিটেশনের এই ফেজটাতে আমাদেরকে অনেক সময় বাই ডেফিনিশন ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনের দিকে কিন্তু চলে যেতে হয় টু সেভ দ্য পেশেন্ট। অলরেডি রুহুল হাসান স্যার বলেছেন যে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অলরেডি 1.5 লিটার বেশি আসলে ব্যালেন্স সলিউশনে কিন্তু দেওয়াটা অনেক সময় রিস্কি। সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ফর ব্লাড, তো এই যে ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন বা রিসাসিটেশন ফেজটা আমরা সবসময় ফলো করি, এক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াল প্রোটোকল কি হওয়া উচিত, কি কি জটিলতা আমরা ফেস করতে পারি এবং সেই জটিলতাগুলো কিভাবে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি, আপনার একটু কোনসাইজ ওপিনিয়ন চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, প্লিজ। ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন প্রোটোকলটা আমি একটু পরে আসি। আসলে আমাদের দেশের কমন প্র্যাকটিস যেটা, যে ব্লাড ফর ব্লাড মানেই হচ্ছে স্টোর হোল ব্লাড। ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনের মেজরিটি কমপ্লিকেশন বা হ্যাজার্ড ডিউ টু স্টোর হোল ব্লাডের জন্যই সাধারণত হয়ে থাকে। তো যে আমরা তো একটু আগে আমাদের ডক্টর কাজী ভাইয়ের প্রেজেন্টেশনে দেখেছি যে এফএফপি থ করার 30 মিনিট পর থেকেই কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর গুলো আস্তে আস্তে তাদের ফাংশনালিটি লস করে। তো যখন আমরা হোল ব্লাড, স্টোর ব্লাড 4 ডিগ্রিতে রাখা হয়, তখন ফাংশনাল কোনো প্লাটিলেট থাকে না, কারণ প্লাটিলেটের সাইটোস্কেলিটনটা 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ব্রেকডাউন হয়ে যায়। সো ফাংশনাল কোনো প্লাটিলেট আমরা পাচ্ছি না। কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর 6 ঘন্টা আফটার কালেকশন, 6 ঘন্টা পর থেকেই আনস্টেবল ফ্যাক্টর গুলো তাদের ফাংশনালিটি লস করে, দেন ধীরে ধীরে স্টেবল ফ্যাক্টর গুলো, এন্ড দেন ফিব্রিনোজেন, ফ্যাক্টর 8, ফ্যাক্টর 13। তো সেক্ষেত্রে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর আমরা পাচ্ছি না। স্টোর হোল ব্লাডের যদি দেওয়া হয় ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনে, তাহলে দুইটা যে কমপ্লিকেশন, ডায়ালুশনাল কোয়াগুলোপ্যাথি, ডায়ালুশনাল থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, এগুলো হচ্ছে। স্টোর ব্লাডে যেটা হয় সাইটেড টক্সিসিটি, কারণ মেজর অফ দা সাইট্রেট আমরা তো জানি যে ব্লাডের ব্যাগে আমরা সাধারণত কি ইউজ করি, সিপিডিএ সলিউশন অথবা এসিডিএ সলিউশন, যেটা সাইট্রেট ক্যালসিয়াম, আয়োনাইজড ক্যালসিয়ামকে চিলেট করে, এবং দ্যাট লিডস টু হাইপোক্যালসিমিয়া, দেন হাইপারক্যালিমিয়া। এটাও হচ্ছে স্টোর ব্লাডের কারণে, কারণ আমরা জানি যে হোল ব্লাড যখন স্টোর করা হয়, সেল থেকে পটাশিয়াম গুলো বের হয়ে এসে প্লাজমাতে অ্যাকুমুলেট হয়। তো যত দিন যায়, দিন বাড়তে থাকে স্টোরেজ, তখন কি হয়, ইনক্রিজ করে পটাশিয়াম লেভেল। তো হাইপার পটাশিয়ামিয়া এই স্টোর ব্লাডের জন্যই হাইপারক্যালিমিয়া হচ্ছে। আর হাইপোথার্মিয়া, কারণ ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনে সাধারণত ব্লাড যেহেতু গরম করা কোনোভাবেই উচিত না, এটা অনেক জায়গায় প্র্যাকটিসে দেখেছি, কিন্তু এটাতে কি হয়, ব্যাকটেরিয়াল প্রলিফারেশন হয় এবং সেল লাইসিস হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে ইনলাইন ব্লাড ওয়ার্মার যদি ইউজ করা যায় সবচেয়ে ভালো। আর এটা যদি পসিবল না হয়, তাহলে ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশন চলাকালীন পেশেন্টকে ওয়ার্ম রাখতে হবে। বেডসাইড ওয়ার্মার আমরা ইউজ করতে পারি, এটা মোটামুটি অনেক জায়গায় অ্যাভেলেবল। তো আমি প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করার সময় দেখেছি যেসব পেশেন্টকে বেডসাইড ওয়ার্মার ইউজ করেছি, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শিভারিং বা হাইপোথার্মিয়াটা ডেভেলপ করছে না, বা সাইটের টক্সিসিটির পরিমাণটাও কমে যাচ্ছে। এছাড়া ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশনে ওভারলোড যে কমপ্লিকেশনটা, ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড কার্ডিয়াক ওভারলোড, এটাও কমনলি
তো এই সব হ্যাজার্ড গুলো আমরা মিনিমাইজ করার জন্য এই ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন প্রোটোকল যেটা বলা হচ্ছে এটা জেনারেট করা হয়েছে। তো এই প্রোটোকলটা ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন প্রোটোকলটা বিভিন্ন কান্ট্রি ওয়াইজ বিভিন্ন রকম ভ্যারি করছে এবং ইনস্টিটিউশন টু ইনস্টিটিউশনও এটা ভ্যারি করে। এটা হসপিটাল ট্রান্সফিউশন কমিটি এটা ঠিক করবে যে কোন ফরম্যাটে যাবে। কমন প্র্যাকটিস 1:1:1, দ্যাট মিনস 1 ইউনিট আরসিসি রেড সেল কনসেন্ট্রেট, 1 ইউনিট ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এন্ড 1 ইউনিট প্লাটিলেট। এখন প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেটের ক্ষেত্রে যেটা অ্যাফিনিটিক প্লাটিলেট সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেক্ষেত্রে আমরা র্যান্ডম 6 ইউনিট দিতে পারি, কারণ এক এক ইউনিটে 50 ml করে থাকছে, সেক্ষেত্রে বেশি ভলিউম হচ্ছে না। আর কোন ইনস্টিটিউটে বলা হয় যে প্রথমে যখন পেশেন্ট আসবে কোনো ট্রমা বা ইনজুরি নিয়ে আসলো, পেশেন্ট সময় নাই যে আমি ক্রস ম্যাচ করব, আমি স্ক্রিনিং করব, এত সময় নাই। তো সেক্ষেত্রে যেটা করা হয় যে গ্রুপ স্পেসিফিক আনক্রস ম্যাচড 2 ইউনিট মানে 2 ইউনিট আরসিসি রেড সেল কনসেন্ট্রেট দিয়ে দেওয়া হয়, তার সাথে ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড চলে, এর মধ্যে আরো 2 ইউনিট রেড সেল কনসেন্ট্রেট প্লাস 2 ইউনিট এফএপি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দেওয়া হয়। দেন সেকেন্ড বক্স নাম্বার 2, সেখানে 4 ইউনিট আরসিসি রেড সেল কনসেন্ট্রেট, 4 ইউনিট এফএপি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা এন্ড 1 ইউনিট অ্যাফিনিটিক প্লাটিলেট। এরপরে অ্যাসেস করতে হবে পিটি এপিটিটি, প্লাটিলেট কাউন্ট, ফিব্রিনোজেন লেভেল, ডি ডাইমার। দেন এরপরে ক্রায়ো দেওয়া লাগবে কি না লাগবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে 10 ইউনিটস ক্রায়ো রেডি রাখতে হবে। এভাবে এক একটা ইনস্টিটিউশনে এক একটা ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন প্রোটোকল ফলো করা হয়। এখন ঠিক আছে, আমরা অবশ্যই ট্রান্সমিশনের যে প্রোটোকলটা আমরা ফলো করব, কিন্তু যেটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনে যেটা আমাদের ক্রিটিক্যাল ইস্যুস, যে অধিকাংশ সময় ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনের পরে কিন্তু আসলে অনেকগুলো জটিলতা ডেভেলপ করে, যেটা আপনি অলরেডি মেনশন করেছেন, কিছু কিন্তু ব্লাড প্রোডাক্ট রিলেটেড জটিলতা যেটা স্টোর ব্লাডের ক্ষেত্রে আমরা পাই, সাথে যেমন হাইপোথার্মিয়াটা কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, অ্যাসিডোসিস, পাইরোজেনিক রিঅ্যাকশন ইজ ভেরি কমন। বাট ট্রালি যে জিনিসটা, ট্রালি কিন্তু সিঙ্গেল ট্রান্সমিশন হতে পারে এবং ম্যাসিভ ট্রান্সমিশনের পরে কিন্তু ট্রালি ট্রান্সমিশন রিলেটেড লাং ইনজুরি ইজ ভেরি কমন। আইসিইউ সেটআপে এটা আমাদের জন্য ইজ ভেরি বিগ ইস্যুস। তো আমরা এই যে ট্রান্সমিশন রিলেটেড লাং ইনজুরি এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার ট্রান্সমিশন রিলেটেড লাং এবং ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন রিলেটেড যে কমপ্লিকেশন গুলা, সেটা পোস্ট ট্রান্সমিশন কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনার রিকমেন্ডেশনটা কি? ট্রান্সফিউশন অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাকিউট লাং ইনজুরি, এটা তো অ্যাকিউট একটা কমপ্লিকেশন অফ ট্রান্সফিউশন হ্যাজার্ড, যেটা উইদিন 6 আওয়ার্স এর মধ্যেই অ্যাপিয়ার করে এবং সিভিয়ার ডিসনিয়া নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে। ফিভার প্রেজেন্ট অর নট, ফিভার থাকতেও পারে নাও পারে। পেশেন্ট সাধারণত প্যাথোফিজিওলজি যেটা বলা হয় এটা এখনো পুরোপুরি ক্লিয়ার না, তবে এটাই বলা হয় কিছু ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে, কিছু নন ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে। ইমিউনোলজিক্যালের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে ডোনার অ্যান্টিবডি এগেনস্ট দ্য HLA or HNA react with recipients blood। তো সেক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে ফিমেল ডোনার যারা, তাদের মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি অর অ্যাবর্শন এই ধরনের যদি হয়ে থাকে, তাহলে আগে থেকেই তারা HLA or HNA অ্যান্টিবডি ডেভেলপ হয়ে থাকে। পরবর্তী সময় যখন এই ব্লাডটা ট্রান্সফিউশন করা হয় তখন রিসিপিয়েন্টের অ্যান্টিজেনের সাথে গিয়ে এটা রিঅ্যাকশন করে এবং অ্যাগ্রিগেশন ফর্ম হয় এবং এটা লাংসের ক্যাপিলারি গুলো ব্লকেজ করে, এন্ডোথেলিয়াম ড্যামেজ করে, দেন ট্রালি হয়। তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে প্লাজমা ডোনার হিসাবে এবং প্লাটিলেট ডোনার হিসাবে ফিমেল ম্যারিড উমেনকে সবসময় আমরা অ্যাভয়েড করি এই ট্রালিটা প্রিভেন্ট করার জন্য। ইভেন কনভালেসেন্ট প্লাজমাতেও আমরা ফিমেল ম্যারিড উমেনদেরকে রিজেক্ট করেছি। এটা কি অনেকটা গ্রাফট ভার্সেস হোস্টেরই আরেকটা স্পেকট্রাম? যে বললাম যে প্যাথোফিজিওলজিটা এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না, তবে এটা একটা হাইপোথিসিস যে ফিমেলদের যারা ম্যারিড তাদেরই অ্যান্টিবডি দিয়ে এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে এবং ট্রালি আর ট্যাকোর মধ্যে খুব একটা ইয়ে হয়ে যায় সবসময় যে কোনটা ট্রালি
কোনটা ট্যাকো। তো দুটার মধ্যে ক্লিনিক্যালি বলা যায় যে সিভিয়ার ডিপসনিয়া থাকবে ট্রালিতে, আর ব্লাড আর্টেরিয়াল প্রেসার, লেফট অ্যাট্রিয়াম প্রেসার যেটা সেটা ইনক্রিজ হবে, হাইপারটেনশন হবে ট্যাকোতে, দ্যাট মিন্স ট্রান্সমিশন অ্যাসোসিয়েটেড কার্ডিয়াক ওভারলোডে, এবং ট্রালিতে প্রেসার নরমাল থাকবে। আর চেস্ট এক্সরেতে বায়োলেটারাল ইনফিল্ট্রেশন পাওয়া যাবে ট্রালিতে, আর ট্র্যাকোতে পালমোনারি ইডিমাটা অনেক বেশি পাওয়া যাবে। জি, আর বিএনপি এগুলো টেস্ট, এগুলো তো আপনারা ভালোই জানেন। ঠিকই বলেছেন যে ট্রালিতে অ্যাকচুয়ালি এডিএস লাইক ফিচারটা বেশি প্রমিনেন্ট হয়, অ্যাকচুয়ালি পেরিফেরাল ইনভলভমেন্ট এবং যেটা আপনি বলছেন ভাস্কুলার কোয়াগুলোপ্যাথি ক্যাসকেডটা সেটা বেশি হয়। তো ডক্টর বিপাশা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে অল্প সময়ে খুবই কোয়েনসাইসলি আপনার ম্যাসিভ ট্রান্সমিশন রিলেটেড যে হ্যাজার্ড গুলো আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি, কিভাবে প্রোটোকলটা হওয়া উচিত, এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক কাজে দিবে। এবং আমরা সবসময় আপনার যে সাপোর্টটা সবসময় ট্রান্সমিশন মেডিসিন থেকে পাই, আমরা ভবিষ্যতেও সায়েন্টিফিক প্রসিডিংস আপনার উপস্থিতিতে অবশ্যই চাইবো। তো ট্রান্সমিশনের সাথে, জি স্যার প্লিজ। আচ্ছা, আমি বিপাশা, আমি আবার তাহলে একটু রিক্যাপিচুলেট করি আর কি। হ্যাঁ, মানে আমরা যারা একটু কম বুঝি আর কি, আমার মতন যারা কম বুঝি তাদের জন্য প্রশ্নগুলো আর কি। হ্যাঁ, তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে মানে আমার যেটা বুঝেছি একটা পুল প্ল্যাটলেট, আমি যে অ্যাফিলিয়েটেড প্ল্যাটলেটে যে পরিমাণ মানে প্ল্যাটলেট আসে 6টা হোল ব্লাডের সমান প্ল্যাটলেটটা একটা ইতে আসে, তাই না? 6টা হোল ব্লাড থেকে। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে যে প্লাটিলেট অ্যাফেরেসিস যখন আমরা করি তখন পেশেন্ট ডোনারের সিবিসি অবশ্যই দেখে নেওয়া হয়। তার সিবিসিটার কাউন্ট সবসময় একটা মেজারমেন্ট আছে আমাদের, যে ওই লেভেলে না থাকলে আমরা অ্যাফেরেটিক ডোনার রিজেক্ট করে দিই। কিন্তু র্যান্ডমের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা ডোনারের প্লাটিলেট কাউন্টটা দেখি না, এটা র্যান্ডমলি ব্যাগে নিচ্ছি, সেখান থেকে আমরা তৈরি করতেছি। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্লাটিলেট কাউন্টটা এক্সপেক্টেড লেভেলে থাকে না। তো আমরা যেটা বলি, মনে করি যে এক ব্যাগ র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট দিলে 5000 থেকে 10,000 পর্যন্ত বাড়তে পারে, কিন্তু এটা আসলে মানে ভ্যারিয়েবল, এক একটা ডোনার থেকে আরেকটা ডোনার ভ্যারি করে। আর পুল প্লাজমা যেটা, পুল প্লাটিলেট আর র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট, এই দুটার মধ্যেও আবার ডিফারেন্স আছে। মানে র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট তো এক ব্যাগ থেকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 50 ml, আর পুল যেটা, সেখানে কিন্তু অনেকগুলি ডোনার, 6 থেকে 8 জন ডোনারের ব্লাড প্লাটিলেট আগে আলাদা করে সেখান থেকে আবার প্লাটিলেট কাউন্টটাও দেখা হয়, ইন্টার ডোনার ক্রস ম্যাচও করা হয়, তারপরে একটা ব্যাগে ওটাকে পুল করা হয়। তো পুল প্লাটিলেটটা সাধারণত আমাদের দেশে अवेलेबल না। মানে এখন আমি যেটা বুঝতাম, মানে আমি যেটা বুঝে এত বুঝে এসেছি যে একটা হোল ব্লাড থেকে আমরা যে কম্পোনেন্ট আলাদা করতে পারি। 250 ml এর মতন আমরা বা 2 থেকে 250 ml আরসিসি আলাদা করি, তারপরে তো 1 থেকে 150 ml আমরা এফএফপি আলাদা করলাম। আর সাধারণত উল্টা হয়ে গেছে, তাই তো? মানে সাধারণত হ্যাঁ 200 ml আমরা আরসিসি রেড সেল কনসেন্ট্রেট, রাইট হ্যাঁ 250 টু 80 ml আমরা এফএফপি, জি 50 ml রাইট 50 ml একটা মানে প্ল্যাটলেট। এবং ওই 50 হ্যাঁ র্যান্ডম, ওই প্ল্যাটলেটটা কাউকে দিলে সাধারণত 5000 কাউন্ট বাড়ার কথা, তাই না? তাহলে আমি যদি 1:1:1 বলি, তার মানে এই যে একটা থেকে একটা ব্লাড পেলাম যেটা 5টা, ওইটুকুই তো আমি বুঝি, তাই না? 1:1:1 এই যে 1:1:1 এই 1 প্লাটিলেটটা কিন্তু এই 50 ml প্লাটিলেট না, এটা হচ্ছে অ্যাডাল্ট ডোজ। এখানে দুইটা কথা আমি যে বললাম, যে হয় অ্যাফেরেটিক দিতে হবে অথবা অ্যাডাল্ট ডোজ দিতে হবে, তার মানে 6 থেকে 8টা ডোনারের প্লাটিলেট দিতে হবে। জি, আমরা এই যে প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট যেটা বলছি, মানে র্যান্ডম প্লাটিলেট, হ্যাঁ তাহলে ওখানে দিতে হবে 4 থেকে 6টা। মানে এই পুলটাই কি আমরা প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট বলছি? মানে 6 থেকে 8টাকে কি আমরা কি একসাথে কি প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট বলছি? মানে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হচ্ছে র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট এন্ড প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট? অ্যাফেরেসিসটা বাদ দিলাম, সেটা তো আমরা বুঝলামই, কিন্তু প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট এবং জি হ্যাঁ আমি বলি, প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট একটা বড় মানে বিগ টার্ম। এই প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেটের মধ্যে এখন ভাগ করে র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট, অ্যাফেরেটিক প্লাটিলেট, পুল প্লাটিলেট। আচ্ছা, এগুলো প্রিপারেশনের উপর ডিপেন্ড করে এক একটা নাম হয়েছে। না, তাহলে আমি একটা অ্যাফেরেসিস প্লাটিলেট যদি দেই, তাহলে কি আমি 4-5টা বা 4 বা 6টা যদি আমি আরসিসি দেই, তার এগেইনস্টে একটা যদি আমি অ্যাফেরেটিক প্লাটিলেট দেই, তাহলেই তো 1:1:1 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওইরকম, হ্যাঁ বিষয়টা এরকম। সেটাই আমি এই 1 মানে 50 না। ইয়েস এই 1 মানে 50 না, এই 1 মানে হচ্ছে আমি
মানে যদি আমি 6টা আরসিসি দেই এবং 6 ইউনিট যদি আমি এফএফপি দেই, সাথে 1 ইউনিট অ্যাফিলিয়েটিক দেই, তাহলে 1:1:1 হলো। এটা হচ্ছে আমাদের রাইট। দিস ইজ দ্য মেসেজ। টেক হোম মেসেজ আমাদের এটা, যে আমরা 6টা আরসি দিচ্ছি, 6 ইউনিট আমরা এফএফপি দিচ্ছি, সাথে 1 ইউনিট অ্যাফিলিয়েটিক দিচ্ছি, তাহলে হচ্ছে 1:1। স্যার 6 ইউনিট না, আচ্ছা, মানে 1 ইউনিট আরসিসি, 1 ইউনিট এফএফপি মানে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, আর 1 ইউনিট প্লাটলেট কনসেন্ট্রেট বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, এই 1 মানে হচ্ছে 4 to 6 যদি র্যান্ডমে যায়। জি 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 জি, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, আমরা আরেকটা জিনিস আছে রবিউল, আমি আগে বুঝতাম কম আর কি, সেই জন্য আমি সবাইকে বলতে চাচ্ছি যে মানে ওই ভিসিএস ট্রায়াডের মধ্যে যে অ্যাসিডোসিস হয়, আসলে হাইটা একটা কজ। কেন মানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন ম্যাসিভ ব্লিডিং এ সাধারণত নরমাল স্যালাইনকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয়, কারণ 1 লিটার 1.5 লিটার 2 লিটার যদি আমরা নরমাল স্যালাইন দেই, আননোয়িংলি আমরা হাইপোক্লোরিক অ্যাসিডোসিস হাইপারক্লোরিক অ্যাসিডোসিস, এবং সেটা হয়তো আরো বেশি ব্লিডিং এর, হাইপারক্যালেমিয়া এবং হচ্ছে হিমোলাইসিসের ঝুঁকিটা কিন্তু আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। মতিউল স্যার ইন্টারনেট সম্ভবত ইন্টারাপ্ট করছে। ওকে, ধন্যবাদ বিপাশাকে অনেক। হ্যাঁ, ধন্যবাদ বিপাশা। মানে আমাদের আসলে উই আর সো লাকি দ্যাট মানে আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারে কিন্তু মানে যদি স্পেকট্রাম দেখি, একদিকে আমাদের সিনিয়র সার্জন, ভাস্কুলার সার্জন, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন এবং হচ্ছে হেমাটোলজি, ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি টু লার্ন। আমি এই সিকুলি ধরে এখন আমি ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল ফরাদ ওনার কাছে আসতে চাই। আপনি আমাদের ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কলিগস আমাদের আজগর আলী ক্রিটিক্যাল কেয়ার টিমের। আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি কিন্তু আপনার হেল্প নিচ্ছি, এবং ব্লিডিং এর পিঠে পিঠে আরেকটা জিনিস কিন্তু খুব প্রথমভাবে চলে আসে, সেটা হচ্ছে কোয়াগুলোপ্যাথি। এবং আমরা যদি আরো যদি স্পেসিফিক বলি, কোয়াগুলোপ্যাথির কিন্তু সিকুলি হিসেবে অনেক সময় আমরা কিন্তু ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশনটা পাই। তো এই কোয়াগুলোপ্যাথিটা আইসিইউতে কিন্তু আমরা ভেরি কমন, বোথ কোভিড এন্ড নন কোভিড সিচুয়েশনে। বাট রিসেন্টলি কোভিড অ্যাসোসিয়েটেড কোয়াগুলোপ্যাথি আমাদের জন্য আসলে খুব ইনক্রিজিং একটা হেডেক তৈরি করছে, যে এটা ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের আসলে সঠিক অ্যাপ্রোচটা কি হবে। কিন্তু মোর ইন্টারেস্টিংলি আরেকটা বিষয় আমাদেরকে এখন সবসময় কম্পেয়ার করতে হচ্ছে, যে নন কোভিড অ্যাসোসিয়েটেড কোয়াগুলোপ্যাথি এবং কোভিড অ্যাসোসিয়েটেড কোয়াগুলোপ্যাথি, এই দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাসেসমেন্টে এবং ম্যানেজমেন্টে বেসিক কোনো পার্থক্য আছে কিনা, বা কি কি বিষয়টাকে আমরা নজর দিব ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, সেই বিষয়টাতে আপনার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন চাচ্ছি। ডক্টর নুরুল ফরাদ। Thank you, presenter and presenting organization involving me, and it's such a brilliant presentation, time demanding presentation. And there is আমি এখন বাংলায় বলতে যাচ্ছি যে আসলে এখানে একটা বিগ ইস্যু আছে, বিগ ডিফারেন্স আছে আসলে নরমাল কোয়াগুলোপ্যাথি, নরমাল ডিআইসি এবং কোভিড ডিআইসি এর মধ্যে। আমি আজগর আলীর আইসিইউ টিমকে আসলে ধন্যবাদ দিতে চাই যে তারা আমাকে এতগুলো রোগী দেখার, এতগুলো রোগীকে অ্যাসেস করার সুযোগ দিয়েছে, নাহলে আসলে আমার সুযোগ হতো না। কারণ আইসিইউ কোয়াগুলোপ্যাথি এবং আমি ঢাকা মেডিকেলেও দিয়েছি, ওখানে 4টা রোগী দিয়েছি, ওগুলোতে ফার ডিফারেন্স আছে। কারণ ওখানে ঢাকা মেডিকেলে যেগুলো আছে ওগুলো না দিলেও চলতো চিকিৎসা, ভর্তি না হলেও চলতো, কিন্তু আইসিইউ যেগুলো আছে ওগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং কোয়াগুলেশনের সঙ্গে আমার মনে হয়েছে যে যেগুলো রোগী এক্সপায়ার্ড হয়েছে, মর্টালিটি মরবিডিটি 100% হয়তো কোয়াগুলোপ্যাথির সাথে জড়িত। আমি কতগুলো জার্নাল এর মধ্যে পড়ে নিয়েছিলাম। তো প্রথম দিন আমরা ডিল করেছি, প্রথম এপ্রিল মে মাসের দিকে আমরা যেহেতু আইসিইউতে ডিল করেছিলাম, কিছু আমরা হেজিটেটেড ছিলাম যে কিভাবে এগুলো ডিল করবো। পরে আমি যখন দেখলাম যে মার্চে একটা জার্নাল বেরিয়েছে উহানে, ফার্স্ট জার্নাল, ওটাতে ওরা দেখিয়েছে যে ওদের ওখানে 144 পেশেন্ট ওরা অ্যানালাইসিস করেছে, করার পরে দেখেছে যে ডিএসসি যে স্কোরিং আজকে যে নুরুদ্দিন হয়েছে দেখিয়েছে সবগুলো মোর দেন স্কোর 4 পেশেন্ট। কিন্তু মে মাসে এসে যখন ইউরোপে ইয়েগুলো হলো, এগুলার অ্যানালিসিস গুলো হলো, ওরা দেখলো যে এশিয়ান পিপলদের মধ্যে কম হচ্ছে, এশিয়ান ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানদের মধ্যে কমগুলো বেশি হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অন্যগুলা ওখানে যে ছিল পিটি সবই বেড়েছে, ইউরোপিয়ান প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটা জার্নাল দিয়েছে, ব্লাড জার্নাল পর্যন্ত দিয়েছে, মাত্র পিটি 5 সেকেন্ড, এপিডিটি মাত্র 6 সেকেন্ড বেড়েছে, হয়তো ডি ডাইমার 2 টাইমস নর্মাল হয়েছে, তখনই ওরা এটাকে ডিএসসির মধ্যে বলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিফারেন্স
আমি এই ডিফারেন্স গুলোর মধ্যে একটু হাইলাইট করতে যাচ্ছি যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা যখন দেখতে চাই প্যাথোজেনেসিস ফার্স্টে নর্মাল ডিএসি কোভিড ছাড়া হয় এক্সটেন্সিভ অথবা ইন্টেন্সিভ এই দুইটা পাথওয়েকে অ্যাক্টিভেট করে কোয়াগুলেশন করবে, কনজাম্পশন করবে, ডিফিসিয়েন্সি হবে, ব্লিডিং হবে, প্রথম হবে থ্রোম্বোসিস, তারপর হবে ব্লিডিং। কিন্তু এই করোনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্যাথোজেনেসিস ডিফারেন্ট। প্যাথোজেনেসিস এর ভলনেস ফ্যাক্টর, প্ল্যাটিলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর, তারপরে প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভিটি ইনহিবিটর এগুলোকে বাড়ায় দিচ্ছে। বাড়ায় দেওয়ার কারণে এইগুলো প্ল্যাটিলেট কনজাম্পশন করছে, যেগুলো কোয়াগুলেশন করছে, মোর ব্লিডিং। এই পর্যন্ত দুটা কেস আছে, মাত্র দুইটা কেস রিপোর্ট হয়েছে যেটাতে ব্লিডিং হয়েছে, বাকি সবগুলা কেস যেগুলো ডেথ হয়েছে, মরবিডিটি হয়েছে, সবগুলাই কনজাম্পশনের জন্য থ্রম্বোসিস হয়েছে। এই জন্য থ্রম্বোসিসের চান্স ব্লাড জার্নাল দেখাইছে মোর দেন 27%। এর মধ্যে পালমোনারি থ্রম্বোসিস খুব বেশি হচ্ছে, এবং পালমোনারি থ্রম্বোসিসের কারণ বলতে এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি ইন দা লাংস, অ্যালভিওলার মধ্যে এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি, সাথে এই মেকানিজম গুলো। সুতরাং ফার্স্ট ফ্রম দ্য মেকানিজম অফ ডিআইসি is different from normal DIC to COVID DIC, and then the investigation মধ্যে প্রথমে ওরা পিটিএবিটি করেছে, ডিডাইমেথিওজেন করেছে, কিন্তু এখনকার দিনে দেখা যাচ্ছে যে ব্লাড জার্নাল পরে নিচে কমে নিয়ে আসছে। প্রথমে ওরা যে রোগীগুলো প্রথমে অ্যাডমিশন হয়েছে ডি-ডাইমার এবং ফিব্রিনোজেন প্রথমে দেখে নিয়েছে। যখনই দেখছে যে ডি-ডাইমার 2 times upper limit of the normal এবং ফিব্রিনোজেন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, then this patient is going to have multi-organ failure due to DIC and thrombosis. In these cases তারা ডি-ডাইমার এবং ফিব্রিনোজেন দিয়ে মনিটরিং করছে এবং প্লেটলেট কাউন্টও কমছে প্লেটলেট কনজাম্পশনের জন্য। এবং নাও কাম টু বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশে এই নাজরুল আইসিইউকে আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওরা আমাকে হান্ড্রেডস অফ পেশেন্টস উইথ প্রবলেমেটিক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের প্রত্যেকটাতে প্রথম থেকে যেগুলো আমরা প্রথমত ম্যানেজমেন্টে সুন্দর করে দিতে পারিনি, প্রথম থেকে এই পর্যন্ত 7 to 8 months প্রত্যেকটা পেশেন্টের পিটিএপিটি ওয়াজ নর্মাল or below the control level. Control যদি পিটি হয় 50, patient 11, 12, 30, control যদি APPT হয় 28, patient 21, 22, 23, D-dimer is normal or more than 0.5 যদি normal হয়, more than upper limit of the normal 1, খুব বেশি না, কিন্তু fibrinogen is first normal, then fibrinogen and platelet going to decrease, platelet কমতে শুরু করে, ওনারা তখন আমাকে কল দেয় platelet কমতে শুরু করে, কিন্তু actually patient has developed DSC from the day he admitted। কারণ দেখা যাচ্ছে জার্নাল গুলাতে যে 7 থেকে 11 দিন সিমটম ডেভেলপমেন্ট পরে অথবা ভর্তি 4 থেকে 10 দিন পরেই তাদের ডিএসসি ডেভেলপ করা শুরু করে। আপনারা তো প্রথমে প্রোফাইলিসিস দিয়ে দেন, দিস ইজ ভেরি গুড প্র্যাকটিস, an excellent practice, and international practice, but I have to highlight this point that when the D-dimer is upper limit of the normal or more than upper limit of the normal, fibrinogen is going down, platelet is going down, please give a highest level of not prophylactic but therapeutic dose of low molecular troponin. Therapeutic dose highest level 1 milligram per kg per day, 12 hourly. This is for Bangladesh, this is mandatory. এবং এগুলো দিয়ে দেখা গেছে যে পেশেন্টের মরবিডিটি কমে যাচ্ছে এবং মর্টালিটি। নতুন জার্নাল গুলো তো আসতেছে যে এই কোভিড এগুলোকে আসলে ডিআইসি না বলে বলছে কোভিড কোয়াগুলোপ্যাথি টার্ম ইউজ করতেছে। সুতরাং এই ডিএসসি গুলো আসলে আমাদের যে সেপসিস ইনডিউসড ডিএসসি অন্য ডিএসসি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ব্লিডিং আসলে হয় না, সবগুলা থ্রোম্বোসিস হয়ে যায়। এবং থ্রোম্বোসিসের জন্য আরো কিছু জিনিস ঘটছে, আপনারা দেখবেন যে মাল্টি অর্গান রিলেটেড অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে, ক্রিয়েটিনিন বাড়তে আরম্ভ করছে, এবং যতগুলো মাল্টি অর্গান ফেলিউর স্যাচুরেশন হোল্ড করতেছে সবগুলো ডেভেলপ করছে ঠিক ইন্টারনাল থ্রোম্বোসিস হওয়ার জন্য। মাল্টি অর্গান ফেলিউর হচ্ছে মাল্টি অর্গানাল থ্রোম্বোসিস হওয়ার জন্য। এই জন্য যখনই আমরা হাই ডোজে থেরাপিউটিক ডোজে অ্যান্টিকোগুলিন ইউজ করা শুরু করছি, তখন দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের আস্তে আস্তে শুরু করছে, ফিব্রিনোজেন লেভেল বাড়তে শুরু করছে, প্লেটলেট লেভেলও বাড়তে শুরু করছে। এই জন্য প্লেটলেট লেভেল যতক্ষণ 30,000 এর নিচে নামছে অথবা অ্যাক্টিভ ব্লিডিং শুরু হচ্ছে, ততক্ষণ থেরাপিউটিক ডোজ অ্যান্টিকোগুলিন, থেরাপিউটিক ডোজ লো মলিকুলার শুড বি কন্টিনিউ। আর কিছু জানার থাকলে আপনি বলতে পারেন। হ্যালো। হ্যাঁ, ডক্টর ফরহাদ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ আমাদের এই যে কোভিড এর যে কোয়াগুলোপ্যাথি যে ম্যানেজমেন্ট, আপনি একদম শুরু থেকে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট কলিগ, মানে যিনি আমাদেরকে এই বিষয়টা খুব হেল্প করছেন। এবং আজগলি আমাদের টিমে যেটা আমাদের শুরু থেকে স্ট্র্যাটেজি, আমরা কিন্তু থেরাপিউটিক ডোজ প্রোফাইলিকটিক হিসেবে দিয়েছি। অ্যাজিউম দ্যাট এটার হচ্ছে কোয়াগুলেশন ইয়েটা পোটেন্সিটা অনেক হাই,
এবং এবং অনেক পেশেন্ট কিন্তু মারা যাচ্ছে পালমোনারি এম্বলিজম থেকে। সো দ্যাট আমাদের হাতে তখন সেফেস্ট অপশন যেটা ছিল যে আমরা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনটা থেরাপিউটিক ডোজে দেওয়া, কারণ এটাতে খুব বেশি জটিলতা হচ্ছে না এবং পেশেন্টকে আমরা যদি কন্টিনিউয়াস মনিটর করছি, হ্যাঁ কোনো পেশেন্টের হেপারিন ইনডিউস থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হতে পারে, সেটা তো আমরা ডেইলি প্লেটলেট কাউন্ট করছি, বাট আমরা মনে করি আমাদের অনেক পেশেন্ট সেভ হয়ে গিয়েছে একদম শুরু থেকে, ডে 0 থেকে, স্পেশালি ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আপনার থেরাপিউটিক ডোজ যে আমরা লো মলিকুলার হেপারিন দিচ্ছি। এবং আপনি যখন আমাদের এই বিষয়টাকে সাপোর্ট করলেন, সেটা আমাদের জন্য অ্যাডেড একটা অ্যাকচুয়ালি ইন্সপিরেশনের জায়গা হলো, উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। তো আমি আমি একটু জাস্ট অ্যাড করতে পারি কি অনুমতি সাপেক্ষে? জি জি প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আসলে আপনার এখন ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ থ্রম্বোসিস এবং হেমোস্ট্যাসিস তারা যেটি কোভিড-19 রিলেটেড যে প্রবলেম গুলো দেখেছেন, তারা এবং এই ডিজিজটির একটা নতুন নামকরণও করেছেন, সেটির নাম হচ্ছে সিএসি, কোভিড-19 অ্যাসোসিয়েটেড কোগুলোপ্যাথি। প্রচলিত ডিআইসি থেকে বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটারসে কিছুটা পরিবর্তন আছে। তো আমি আসলে আমার ভালো লাগলো, কারণ হলো যে আমরা এই জিনিসটা সবসময় বলে আসছি, আমরা মাঝে মধ্যে সবাই তো তার নিজের দিকে নিয়ে যেতে চাই। আমরা এমন বলি যে কোভিড-19টা আসলে এটা কি রেসপিরেটরি ডিজিজ না ভাস্কুলার ডিজিজ? তো আমার কাছে মনে হয় ডিজিজটা রেসপিরেটরি হোক না কেন, ডেথটা আসে থ্রু ভাস্কুলার কজেস। সে কারণে আমরা আসলে যেমন কিছু আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলোকে বলি যে মাইল্ড সিমটম, উনি ঘরে আছেন, আইসোলেশনে আছেন, সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস এর কথাটা চিন্তা করি না। বাট তার যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, তিনি ওবেস, তিনি এইজেড, তার ডায়াবেটিস আছে, প্রেশার আছে, কিংবা এই ধরনের পেশেন্ট গুলো যখন আমরা বলি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন 100% বলা হচ্ছে যে প্রোফাইল্যাকটিক্যালি লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন গুলো দেওয়ার জন্য। আর থেরাপিউটিকের বিষয়টার ক্ষেত্রে আমরা আমরা অলমোস্ট ওই জিনিসটাই ফলো করি ভাস্কুলার সার্জনরা। আমরা ভেরি করে, কেউ বলেন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট 12 আওয়ারলি, অথবা 1.5 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট ডেইলি। বাংলাদেশ সরকারের একটা 28 মে কিন্তু গাইডলাইন আছে, তারা আবার এই যে গাইডলাইনটি দিয়েছেন, সেখানে তারা বলেছেন যে 40 মিলিগ্রাম তারা ব্লাইন্ডলি যে কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেওয়ার জন্য বলেছেন। দ্যাট মিনস থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস। আমার মনে হয় এটা খুবই গুড প্র্যাকটিস, খুব একটা কমপ্লিকেশন নাই, কিন্তু বেনিফিট গুলো হাইয়েস্ট। এবং আমাদের যতগুলো আনইউজুয়াল ডেথ হয়েছে, ম্যাক্সিমাম গুলো কিন্তু আমরা এই পালমোনারি এম্বোলিজমের কারণে পাচ্ছি, কারণ 50% 40% ক্ষেত্রে তো ডিপ ভেন থ্রম্বোসিসটা সাইলেন্টলি হচ্ছে। এবং কোভিড এর ক্ষেত্রে হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট আমরা থ্রম্বোসিস নিয়ে আমাদের কাছে কিন্তু রেগুলার আসতেছে। একুটলি ইসকেমিয়া ভেরি মাচ কমন ডিউ টু কোভিড, এবং আমরা অলরেডি বেশ কিছু কেস ফেস করেছি ইতিমধ্যে যাদেরকে কোভিড পজিটিভ উইথ লিম্বে ইসকেমিয়া হয়ে আমাদের কাছে এসছে। সো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা ওপেন আপ করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর একটা জাস্ট অ্যাড করে আমি ভুলে গেছিলাম তখন, ডক্টর মতিউল, আমি তার জন্য জাস্ট অ্যাড করতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারপারসন আজকের, সেটি হলো যে এখন কিন্তু পাংচারের ক্ষেত্রে আমরা মাইক্রো পাংচার নিডল টেকনিকটাকে বেশি প্রিফার করি টু অ্যাভয়েড কোয়াগুলেশন কমপ্লিকেশনস গুলো। কারণ আমি যদি একটা মাইক্রো নিডল দিয়ে প্রথমে পাংচার করে যদি দেখি যে ব্লাড ফ্লোটা ওকে হচ্ছে, দেন আমি যদি ওয়ারিং করে লার্জ নিডল ঢোকাই, এটা 100% সিকিউর করে। এই যে মাল্টিপল পাংচারের জিনিসটা অ্যাভয়েড করে, এবং ওটা দিয়ে আমি 1000বারও পাংচার করি না কেন, মাইক্রো নিডল দিয়ে করলে ওইটা খুব একটা ব্লিডিং হয় না। আর সেকেন্ড, আমরা যেটা কমপ্লিকেশন আরেকটা পাই, আমি ভুলে গেছি, সেটা হলো যখন আমরা পাংচার করছি একটু ব্লিড করে, অর্থাৎ নিডলের যে বিফেল এন্ডটা যখন তার টিউনিকা মিডিয়ার আউটসাইড এবং এক্সটার্নাল ইনসাইডে ঢোকে, একটু ঢুকলে কিন্তু ব্লাডটা চলে আসে। তো ওই অবস্থায় যদি আমরা একটু মানে আরো আমরা তো ডাবল পাংচার কখনো অ্যালাউ করি না। সিঙ্গেল পাংচারের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটু ব্লাড আসলে দেখে আমরা খুব খুশি হয়ে যাই, হালকা একটু ব্লাড আসছে, আমরা ওয়ারিংটা করি। ওয়ারিংটা আসলে টিউনিকা মিডিয়া এবং অ্যাডভেন্টিশিয়ার মাঝখান দিয়ে চলে যায়, তখন কিন্তু একটা ডিসেকশন খুব কমনলি হয়ে যায়। এই কারণে খুব ফ্লোটা দেখাটা জরুরি। বাট এই মাইক্রো পাংচার নিডল টেকনিকটা আমি আসলে তখন পয়েন্ট আউট করতে ভুলে গেছিলাম। আর মনে হয় যে আমরা সময় থাকলে এটা নিয়ে একটু স্টাডি করে নিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। চমৎকার অবজারভেশন। আমি ডক্টর সাকলাইন, আপনার কাছে আমার কিছু স্পেসিফিক কোশ্চেন আছে। আমরা আপনার সাথে একেবারে একমত, আমাদের কনসেনসাসও তাই critical care যে actually it's a vascular disease, maybe large vessel occlusion or maybe peripheral vessel occlusion. আমরা সিটিপি তে অনেক সময় লার্জ ভেসেল সার্চ করি, কিন্তু দেখা যায় পেশেন্টের কমপ্লায়েন্স যদি চিন্তা করি, ভিকিউ মিসম্যাচ যদি চিন্তা করি, এটা অ্যাকচুয়ালি পেরিফেরাল ভেসেল অক্লুশন ছাড়া এক্সপ্লেইন করা ইজ ভেরি টাফ। এখন আমাদের মতিউল স্যার এই জিনিসটা হয়তো হাইলাইট করতে পারবেন। আমরা আজকালতে কিন্তু অলরেডি থ্রোম্বোলাইসিস শুরু করেছি, অ্যাজিউম দ্যাট ইটস এ কেস অফ পালমোনারি এম্বোলিজম। অনেক পেশেন্ট 100% অক্সিজেন আমাদেরকে সিটিপি আমরা করতে পারছি না, কিন্তু এক্সক্লুডিং আদার প্রবাবিলিটিস দেন এবং পেশেন্টের সেফটি প্রোফাইলটা এনশিওর করার পরে আমরা কিন্তু আরটিপি দিচ্ছি, এবং অলরেডি আমরা সম্ভবত 6টা কেস দিয়ে দিয়েছি।
তো আমাদের কিন্তু ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের কয়েকটা পেশেন্টের কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি বাড়িতে পাঠাতে পেরেছি। আমার যে জিনিসটা মাথায় আসে, অনেক সময় আমরা কিন্তু এই যে কেমিক্যাল থ্রম্বোলাইসিস এটা অনেক সময় আমরা করতে পারি না। কেন করতে পারি না? অ্যাসোসিয়েটেড সাপোজ পেশেন্টের ডিএসি, এখন এখানে তো কনজাম্পশন ডিএসি হচ্ছে, একদিক দিয়ে প্ল্যাটেলেট কাউন্ট কমছে, আর দিক দিয়ে আমার ভ্যাসকুলার অক্লুশন হচ্ছে। এই ডিএসি, এই প্ল্যাটেলেট যখন 10,000 12,000 নেমে যাচ্ছে, তখন আমার পক্ষে অ্যাকচুয়ালি আরটিপি দেওয়াটা ভেরি ডেঞ্জারাস। ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরেজের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য আমার লাইফ থ্রেটানিং হেমোরেজের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। যেটা আমার আসলে লেভেন জিজ্ঞাসাও বলতে পারেন যে ভাস্কুলার সার্জনদের হেল্প কি আমরা ওই স্টেজে নিতে পারি, যে যেটা মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি করা স্পেশালি পালমোনারি ভেসেলে, সেক্ষেত্রে আপনাদের হেল্পটা আমরা কিভাবে পেতে পারি, বা সেক্ষেত্রে যেখানে আমরা কেমিক্যাল থ্রম্বোলাইসিস করতে পারছি না, আমরা ভাস্কুলার সার্জন কলিগদের হেল্পটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, এই বিষয়ে একটু আপনার ইয়েটা চাচ্ছি, মানে আলোকপাত চাচ্ছি। এইখানে আসলে যেটা হয়, ক্যাথেটার ডিরেক্টেড থ্রম্বোলাইসিস যেটি করা হয়, এটি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ভাস্কুলার সার্জনরা এটি করছেন না। ইন্টারন্যাশনালি অনেকে করে থাকেন। আর যদি কোনো কারণে সেটিকে মানে একেবারে এরকম আসে যে ওপেন করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আসলে থোরাসিক সার্জন ছাড়া আমরা ওই অংশটাতে হেল্প করতে পারি না, কারণ ভাস্কুলার সার্জনরা আসলে বিয়ন্ড হার্ট তারা কাজ করে। তো যখন আমাদের থোরাসিক কেসগুলো ওপেন করতে হয়, আমাদের যেমন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক এই পর্যন্ত একটা কেসে হয়েছিল, মূলত আমরা তখন থোরাসিক সার্জন বা কার্ডিওভাস্কুলার যারা সার্জন আছেন, কার্ডিয়াক সার্জনদের হেল্প নিয়ে সেটি আসলে ওপেন করি। বাট থিওরিটিক্যালি এটা একটা আসলে বিগ ইস্যু, তখন আসলে অনেক কিছু হয় না। তবে একটা পেশেন্টকে আমরা তাকে সিস্টেমিক থ্রম্বোলাইসিস করেছিলাম, স্ট্রেপ্টোকাইনেজ যখন আমরা দিয়েছিলাম, এটা যদি রিকমেন্ড করে না, উনি একজন 39 ইয়ার্স এর একজন ফিমেল, তার রিকারেন্ট ডিভিটি উইথ পালমোনারি এম্বোলিজম ছিল, তিনি এসকেপ করে গেছেন। তো পরবর্তীতে আমরা হ্যাপি ছিলাম যে তিনি হয়তো এসকেপ করে গেছেন, বাট আমরা পরে দেখেছি যে তার আসলে একটা আর্টারি, পালমোনারি আর্টারি এক সাইডেরটা ওপেন আপ ছিল, হয়তো সে কারণেই তিনি এই আমাদের ঔষধে ভালো হলো নাকি ওনার ওটা দিয়ে ভালো হলো, এটা আমরা আসলে করতে পারি। বাট আমাদের দেশে আসলে এটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি একটা হচ্ছে না, এবং এটা আমাদের জন্য আসলে সত্যি করতে টাফ এই জায়গাটায় হেল্প করাটা। বাট আমরা মানে হোপফুল যে মানে নিয়ার ফিউচারে এখানে অ্যাকচুয়ালি ইন ক্রিটিক্যাল ফিউচারে কেয়ারের আপনাদের সাথে আমাদের কাজ করার সুযোগ আরো থাকবে। আমরা এটা কিন্তু ইনক্রিজিংলি মানে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ এটা যত না এমআইডি হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি অ্যাকচুয়ালি পালমোনারি এম্বোলিজমটাই আমরা বেশি সাসপেক্ট করছি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস ফর আওয়ার। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ যেটা বললেন আপনি, ওই যে অনেক সময় মাইক্রোভাস্কুলার যে থ্রম্বোসিস, আসলে আপনি যখন বুঝবেন যে পালমোনারি এম্বোলিজম হচ্ছে পেশেন্টের, তার আগে আসলে হয়ে গেছে, কারণ আপনার মাইক্রো থ্রম্বোসিস কন্টিনিউয়াসলি এম্বোলিজমের দিকে যাচ্ছে, মেসিভ না হওয়া পর্যন্ত আসলে, মেসিভ না হলে সেটা আসলে সিম্পটম আকারে খুব দ্রুত প্রকাশ পায় না কোনো প্রকাশ। এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন যে আমরা এএসডি ধরে পেশেন্টকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেছি, এবং তার আগে একটা চেক করে দেখেছি তার আসলে একটা ইকোতে বলেছে এএসডি নাই, কারণ তার পালমোনারি হাইপারটেনশন হওয়ার কারণে তার যে সিস্টোলিক মারমারটা আমরা পাচ্ছি, এএসডি এর ক্ষেত্রে সেই সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। সো একটা ইকো দেখে আমরা বায়াস ছিলাম, সেকেন্ড ইকো করে দেখি যে তার কোনো এএসডি নাই বলছে, এবং আলটিমেটলি পেশেন্টকে আমরা অপারেশন থেকে বের করে নিয়ে আসি, এবং পরবর্তীতে হিস্ট্রি নিয়ে অনেক ডিটেইলস নিয়ে জানা যায় যে তার মানে 2 বছর আগে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ছিল বাইল্যাটারাল। দ্যাট মিন্স তার পালমোনারি এম্বোলিজম সেখান থেকে ডেভেলপ করে আলটিমেটলি তার সেকেন্ডারি পালমোনারি হাইপারটেনশন তৈরি হয়েছে। জি, আমাদের অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ দুটো, একটা একদিক দিয়ে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, তারপর পালমোনারি এম্বোলিজমের ঝুঁকি যেমন বাড়ছে, আবার আর্টেরিয়াল অক্লুশনটা ইসকেমিক লিম্বো নিয়েও কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হচ্ছে। একটাই টিপস, সেটা হলো যারা আপনার আইসিইউতে ভর্তি আছে তাদেরকে শুধু সিস্টারকে বললে হবে যে বিলো নিচে কাপ মাসলটা আছে, আওয়ারলি গিয়ে একটা চাপ দিয়ে দিবেন, আর কিছু লাগবে না। না, আমরা কিন্তু আমরা কম্প্রেশন ডিভাইস ইউজ করছি, ডিবিটি পাম্প আছে আমাদের, হ্যাঁ আমাদের পাম্প আছে, হ্যাঁ জি মেকানিক্যাল কম্প্রেশন ডিভাইস ইউজ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ রবিউল। আমি একটা কথা বলতে চাই সাকলাইন, আসলে মানে এই মেসেজটা আসলে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা লো মলিকুলার হেপারিন দিচ্ছি, এটা কিন্তু মেইনলি আমাদের কাজ করছে ভেনাস থ্রম্বোসিসের দিকে, আর্টারির দিকে খেয়াল করতে হবে। আসলে যেই পেশেন্ট কোভিড হোক বা তাদের যেন যারা এন্টি প্লেটলেট গুলোও যেন আমরা মিস না করি। অনেকে আমরা হয়তো ভাবতে পারলাম যে আমরা থেরাপি ডোজ দিচ্ছি, এটা কিন্তু নট সাফিসিয়েন্ট। যে পেশেন্ট গুলো আমরা কিন্তু এই গত কয়েক মাসে আমরা বেশ কয়েকটা লিম্ফ থ্রেটনিং হাইপোক্স মানে ইসকেমি লিম্ব ইসকেমিয়া পেয়েছি, লিম্ফ থ্রেটনিং অ্যাকিউট লিম্ব ইসকেমিয়া, এবং এগুলো কিন্তু আসলে সেগুলো হচ্ছে আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিস, এবং এগুলোতে আমরা যদি অ্যান্টিপ্লেটলেট না দেই তাহলে কিন্তু হবে না। তো আসলে দুটোই আমরা লাগে। আমাদের যে লো মলিকুলার হেপারিন, এটা আর্টেরিয়াল থ্রম্বোসিসের ক্ষেত্রে খুব নাইসলি কাজ করে, নো ইস্যু। বাট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, অ্যান্টিপ্লেট ডিফারেন্ট ইস্যু। অ্যান্টিপ্লেটলেট আসলে এটার গাইডলাইনেই বলা আছে যারা পাচ্ছেন দ্যাট শুড বি কন্টিনিউ।
দ্যাট শুড বি কন্টিনিউ। এবং কাউকে যদি আমি মনে করি যে একুটলিম ইসকেমিয়া আছে, আমি কনফিউজ, আমি ডিভিটি আছে, আমি কনফিউজ, শিওর না, লোমোলিকুলার হেপারিন, তার কোনো লস নাই। আরেকটা বিষয় এবং আমাদের যে ওই যে আরটিপি এর যে ক্যান্ডিডেট গুলো আছে, সেই পেশেন্ট গুলো এরকম দেখা গেছে, আমাদের ইনটিউবেটেড করা পেশেন্ট, যে পেশেন্টটা আমাদের 40% অক্সিজেনে ছিল, ওভারনাইট তার অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে গেল প্রায় 100%। এবং এই পেশেন্টটাকে আমরা ভেরি শিওর পেশেন্টটাকে আমরা লস করব, এবং কোনোভাবেই আমরা তাকে করতে পারছিলাম না যে, এবং সিটিপিএও করা যাচ্ছে না। তখন আমরা উইদাউট এনি হেজিটেশন রোগীর লোকের সাথে কথা বললাম যে ভাই আমাদের জানি যে এটা এইরকম একটা ওষুধ আছে যেটা দিলে উপকার হতে পারে, দিলাম, এবং আল্লাহর রহমতে এই পেশেন্টটা গত 1 সপ্তাহ আগে বাসায় গেছেন। তো আসলে এরকম দিস আর হ্যাপেনিং, এবং আমাদের টুলসও আছে। আসলে আমি একটা কথা বারবার বলি যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার আগাচ্ছে, এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার আগাতে গেলে আমরা যদি শুধু শ্বাসকষ্ট নিয়ে চিন্তা করি, শুধু অক্সিজেনেশন, শুধু ফ্লুইড ক্রিটিক্যাল কেয়ার না, আমরা যখন ভাত খেতে পারবো তখন হচ্ছে যে পোশাকে উন্নতি হওয়ার চেষ্টা করব, লেখাপড়া উন্নত হওয়ার চেষ্টা করবো, লেখাপড়া, পোশাক আশাক, বাড়ি উন্নতি করতে। এখন আমাদের ভাস্কুলার সার্জনরা হেল্প করছেন, প্লাস্টিক সার্জনরা হেল্প করছেন, জেনারেল সার্জনরা হেল্প করছেন, ট্রান্সমিশন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা হিউজ অ্যাসেট। তারপরে আমাদের যারা হেমাটোলজিস্ট যারা আছেন, তারা আমাদের যে এক্সেলেন্ট হেল্প করছেন। তো এটাই আর কি, মানে অ্যাডভান্স চিন্তা ভাবনা করে আসলে আমরা অনেক আউটকাম বেটার পাচ্ছি, এবং পেশেন্টও উপকৃত হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমি একেবারে আমাদের প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে এসেছি। একটা বিষয় কিন্তু আসলে আমরা এখন আলোচনায় আসিনি। মতিউর স্যার কিন্তু অলরেডি বলেছেন যে হাইপোটেনসিভ অ্যাপ্রোচ অফ ব্লিডিং পেশেন্ট। তো আমি পাশাপাশি ডক্টর তারিকুল হামিদ আপনার কাছে আসবো, এটার পাশাপাশি আপনি আরেকটা বিষয় আলোকপাত করবেন। আমরা ব্লিডিং ডিল করছি, কিন্তু পাশাপাশি আমরা আইসিইউতে যেটা সাইড বাই সাইড যেটা দেখছি, হিমোডাইনামিক্স স্টেবিলিটি। তো আমরা তাহলে একটা ব্লিডিং পেশেন্টকে যখন আমরা কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট বলেন বা ব্লিডিংটাকে আমরা চেস করতে যাব, পাশাপাশি আমরা তখন কিভাবে হিমোডাইনামিক মনিটরিংটা করব, হিমোডাইনামিক স্টেবিলিটির জন্য রিসাসিটেশন করব, পাশাপাশি যেটা মতিউর স্যার বললেন যে আমাদের হাইপোটেনসিভ অ্যাপ্রোচটা সেটা কিভাবে হবে, এটা নিয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করতেন ডক্টর তারিকুল। ধন্যবাদ ডক্টর রবিউল। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আসগর আলী হসপিটাল এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট রেডিন ফার্মাসিউটিক্যালসকে অনেক ধন্যবাদ আজকের প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। যে কোনো একটা ব্লিডিং পেশেন্ট আসলে, আইসিইউতে আসলে, ফার্স্ট যে কোনো ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট আমরা যেভাবে ডিল করি এবিসি, তেমনি আইসিইউতে ব্লিডিং পেশেন্ট আসলে এবিসি তে ডিল হবে। তবে এক্সটার্নাল ব্লিডিং থাকলে ওখানে আগে কম্প্রেশন দিতে হবে, তারপরেই এবিসিটা শুরু হবে। এই এতে এ ফর এয়ারওয়ে, বি ফর ব্রিদিং, সি ফর সার্কুলেশন। এই সার্কুলেশনে এসে দুইটা হোয়াইট বোর্ড ক্যানুলা ওপেন হয়ে যাবে, সেটা 14 আর 16 গজ ক্যানুলা ওপেন হয়ে যাবে। এবং একটা ওই ক্যানুলা ওপেন করার সময় আমরা ব্লাড স্যাম্পল টেনে নেব, স্ক্রিনিং, ক্রসমেসিং এর জন্য, কোয়াগুলেশন প্রোফাইল এভরিথিং এর জন্য আমরা ব্লাড স্যাম্পল টেনে নেব। এই সময় ডক্টর বিপাশা অলরেডি উল্লেখ করেছেন, সেটা আনমেস, গ্রুপ মেসড আমরা ব্লাডের জন্য রিকোয়েশন দিয়ে দেবো। আমরা কল করে ফেলবো, পেশেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার পেশেন্ট যদি কনসিয়াস থাকে আপনার ব্লাড গ্রুপটা কি, সাথে তার এনআইডি বা অন্য কোনো ডকুমেন্টের সাথে যদি মিলাই নিতে পারি, মোটামুটি কনফার্ম যে এটাই তার ব্লাড গ্রুপ। আনলে খুব রেয়ারলি মিলে না, এই হয়ে গেল। তারপর আমরা ব্লাড ব্যাংকে খবর দিলাম যে সেফার এ পজিটিভ ব্লাড, আমরা ব্লাড ব্যাংকে খবর দিলাম এ পজিটিভ 2 ব্যাগ ব্লাড নিয়ে আসার জন্য। আমরা খুব সিভিয়ার যদি ব্লিডিং থাকে সেক্ষেত্রে এটা শুরু করে দিলাম, সাথে ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড আমরা শুরু করে দিলাম। আমাদের এই সময়ে টার্গেট থাকবে পারমিসিভ হাইপোটেনশন রাখার। পারমিসিভ হাইপোটেনশন বলতে বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের নরমাল প্রেসারই 90-60, আমার 120 টার্গেট করে তো এখানে লাভ নেই, আমার সেক্ষেত্রে তার 90-60 টার্গেট ধরেই আগাতে হবে। যাদের নরমাল প্রেসার 100-20-80 থাকে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের 90-60 টার্গেট বিপি ধরেই আগাতে হবে। এটা যদি ম্যাপ টার্গেট এক্ষেত্রে 60 থাকলে তার ইন্টারনাল ম্যাপ মেইন আর্টেরিয়াল প্রেসার 60, এক্ষেত্রে যদি 60 থাকে দেখা যাচ্ছে তার ইন্টারনাল পারফিউশন ওকে থাকবে, এবং সেক্ষেত্রে নতুন করে আমাদের প্রেসার বাড়ানোর কারণে নতুন করে ব্লিডিং হওয়ার ঝুঁকিটা কম থাকে। এই আমরা এটা শুরু করে দিলাম ব্লাড। দেন পরবর্তীতে যদি ইন কেস এমন প্রয়োজন হয় যে মেসিভ ট্রান্সমিশন প্রোটোকলে যেতে হবে, সেটা কিছু কিছু দেশে সম্ভবত কোড ব্লু, কোড গ্রে, কোড স্ট্রোকের মতো মেসিভ ট্রান্সমিশন স্পেশাল প্রোটোকল আছে, ওটা ক্লিক করলে ওটা রান হয়ে যায়, ট্রান্সমিশন মেডিসিন এভরিথিং এগুলো রান হয়ে যায়, তখন আমরা মেসিভ ট্রান্সমিশন প্রোটোকলে যেতে পারি। এখানে আরেকটা বিষয়, যিনি ডিল করবেন, যে ডাক্তার ডিল করবেন, কনস্ট্যান্ট পাশে থাকবেন, তাকে খুব শার্প হতে হবে। শার্প বলতে তাকে কন্টিনিউয়াস, শুধু ব্লিডিং, শুধু আমরা ব্লাড ফর ব্লাড দিলাম কিন্তু কস্টটা ম্যানেজ করলাম না, তাহলে কিন্তু হবে না।
সে ফর এক্সাম্পল সার্জনকে কল করা, সার্জনের সাথে কন্ট্যাক্ট করা লাগতে পারে, ট্রান্সফিউশন স্পেশালিস্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করা লাগতে পারে, হেমাটোলজিস্টের সাথে কন্ট্যাক্ট করা লাগতে পারে। এই জিনিসগুলো টোটাল কোরিলেট করা, কোঅর্ডিনেট করতে হবে, কোঅর্ডিনেট করতে হবে শার্প। এই এক্ষেত্রে কি পয়েন্ট হলো যে আমরা এখানেও সেম এবিসি প্রোটোকলটা ফলো করব। তার আগে স্প্রাউডিং ব্লিডিং থাকলে এক্সটার্নাল সেটাকে আমরা কন্ট্রোল করে এবিসিটি প্রোটোকল ফলো করব। আমরা ফার্স্ট ব্যাগ যদি সিভিয়ার ব্লিডিং থাকে সিবিসির জন্য ওয়েট করব না, জাস্ট কনজাংটিভাতে চেক করে দেখে পেপার হোয়াইট আছে, সাথে সাথে আমরা গ্রুপ ম্যাচ ব্লাডের জন্য রিকুয়েশন দিয়ে দেবো। ব্লাডটা কেউ যাতে হাতে করে এখনই নিয়ে আসতেছে এভাবে করে রিকুয়েশন দিয়ে দেবো, নিয়ে আসাবো। আমরা হোয়াইট বোর্ড ক্যানুলা দিয়ে ক্রিস্টালাইট শুরু করব, সাথে সাথে আমরা ব্লাড শুরু করে দেব। পরবর্তীতে ফার্দার পরের থার্ড ব্যাগ থেকে আমরা ব্লাড দিলাম, এরপর ফার্দার ইভালুয়েশন অনুসারে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল অনুসারে যদি কায়ো দেওয়া লাগে, এফএফটি দেওয়া লাগে, সেই হিসাবে আমরা আগাবো। পাশাপাশি যে কস্ট সেটাকে আমরা ম্যানেজমেন্টের দিকে যাব। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পারমিসিভ হাইপোটেনশন আমাদের রাখতে হবে, যেটা পারমিসিভ হাইপোটেনশন না করলে এটা দেখা গেছে যে আলটিমেটলি এর মর্টালিটি বেড়ে যায়। সুতরাং এটাকে আমাদের খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে, সেটা আপার যে হিউমারেজ হোক বা যে কোনো এক্সটার্নাল বিল্ডিং হোক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর তারিকুল হামিদ। আসলে আপনি চমৎকারভাবেই বলেছেন যে আমাদের আসলে গোল্ডেন আওয়ার যেটা আমরা বলি, যে পেশেন্টের ফার্স্ট আওয়ারে আমাদের আসলে অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত, যেটা পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি মর্টালিটিটাকে কমিয়ে আনতে হেল্প করবে, এবং আর্লি রিসাসিটেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাশাপাশি রিসাসিটেশনের পাশাপাশি ওই সময়টাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটা আমাদেরকে তখন মেজারটা নিয়ে নিতে হবে, আমাদের করসপন্ডিং কলিগদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, হোল মেকানিজমকে অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজে লাগাবো। আমরা আসলে আজকে চমৎকার একটা আলোচনা শুনছিলাম আমাদের ডক্টর কাজী নুরুদ্দিন আহমেদ, ওনার চমৎকার একটা কিনোট স্পিচ ফলোড বাই আমাদের যারা অনারেবল এবং ডিস্টিংগুইশ যারা প্যানেলিস্ট আছেন, আপনাদের সবার প্রাণবন্ত ডিসকাশন আজকে এই আলোচনাটাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ করেছে, এবং আমরা সবাই অনেক কিছু শিখতে পারলাম। আশা করি এটা আমাদের সবার লার্নিং এর জন্য ভবিষ্যতে একটা অ্যাসেট হিসেবে থাকবে। এটা রেকর্ডেড ভিডিও আছে, এটা আপনাদেরকে আশা করি পৌঁছে দেওয়া যাবে, এবং সেটা আমরা স্প্রেড করবো বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের পেজে, আমরা এটা স্প্রেড করব, আমরা ইউটিউবে এটা দিব। এবং আমরা আশা করি আমাদের এই আলোচনাটা ভবিষ্যতেও আমরা কোনো একটা অকেশনে আবার একসাথে হব, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব, আপনাদের থেকেও আমরা শুনতে চাইবো, যেটা আমাদেরকে এনরিচ করবে। এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের আজকে চেয়ারপারসন ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম স্যার, উনি প্রেজেন্টলি হোল্ডিং দ্য পোস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি স্যারকে এখন বলবো যে কনক্লুডিং রিমার্কসের দিকে যাওয়ার জন্য, এবং আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। পাশাপাশি রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস এবং মিস্টার ফয়সল কবির, আপনার মানে চমৎকার কাজ করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। আপনাদেরকেও আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি মতিউল ইসলাম স্যার কাছে এখন হ্যান্ড ওভার করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ রবিউল। আমি আসলে আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে এবং আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আমি সকল প্যানেলিস্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি। আমি রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালকেও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি টেকনিক্যালি আমাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আর একটু কথা বলি, যেটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা প্রোগ্রামকে 10-এ পয়েন্ট দেই, তাহলে আমি এই প্রোগ্রামকে 10-এ 10 দিব। আমি আসলে নিজে অনেক কিছু শিখলাম আজকে এই প্রোগ্রাম থেকে। তো আমি চাবো এরকম প্রোগ্রাম আমাদের মাঝে মধ্যেই হবে, এবং আমি যারা আমাদের সবাই আমাদের টিম মেম্বার, তারপরেও ডক্টর বিপাশা, ডক্টর ফরহাদ, ডক্টর রুহুল হাসান জোয়ারদার স্যার এবং ডক্টর সাকলাইন, এরা প্রত্যেকেই খুবই ব্যস্ত। তারা যে আমাদের কাছে সময় দিয়েছেন এই জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবং তবে কৃতজ্ঞ হলেও আমি চাবো তারা আবারও আমাদের সময় দিবেন, আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামগুলোতে আমরা তাদের রাখবো। এবং আপনাদের উপস্থিতি আসলে আমাদেরকে অনেক এনরিচ করে। আমাদের সিরিজ অফ ওয়েবিনার আমরা করছি, প্রত্যেকটা ওয়েবিনারের ভিডিওই আমরা একে একে আমরা ইউটিউব পেজে দিব। আমি আশা করব সাকলাইন রাসেল, উনি তো কিছুদিন আগে ইউটিউবের পক্ষ থেকে একটা স্পেশাল গিফটও পেয়েছেন। হ্যাঁ, তো ওনার কাছ থেকে আমি শিখে নিব যে কিভাবে ইউটিউবে এগুলো আরো প্রচার করতে হয়। তো ওনাকে দেখে আসলে আমরা উৎসাহিত হয়েছি যে ইউটিউব পেজে সবসময় থাকতে হবে, এই ভিডিও যেন সবাই দেখতে পারে, তাহলে সবার উপকার হবে। আজকে হয়তো অনেকে ব্যস্ত আছে, কিন্তু যাদের 6 মাস পরে দেখে উপকৃত হবে। আপনি কিন্তু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সাকলাইন, বলো, কিছু বলতে যাচ্ছিলে তুমি। না, থ্যাংক ইউ। আসলে মতিউল আসলে বলতে মানে লজ্জা পাচ্ছে, ফর্মাল প্রোগ্রাম তো, সে যে আমার দোস্ত আর কি, যেটা বলতে পারছে না আর কি। থ্যাংক ইউ দোস্ত, আসলে থাকবো, আমি অলওয়েজ থাকি। এবং আমার সাথে আসলে আপনারা যারা আছেন রেগুলার যে কোনো পেশেন্ট রিলেটেড ওভার টেলিফোনে মতিউলের সঙ্গে বছর পর বছর ধরে আমাদের আসলে শেয়ারিং হয়, আমি তার সঙ্গে শেয়ার করি তার বিষয়গুলো, আমার বিষয়গুলো সে শেয়ার করে। আমার মনে হয় যে এভাবেই আমরা এনরিচড হই, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে সবচেয়ে একটা বড় দিক যে আমরা একে অপরের প্রয়োজনটা এগিয়ে আসি। এবং নিশ্চয়ই
আমি থাকবো। এবং আমি আসলে বলা হয়নি আমি পজিটিভ ছিলাম, এখন আল্লাহর রহমতে নেগেটিভ আছি। মোটামুটি ভালো একটা ধকল গেছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে বলার কিছু নাই, জাস্ট ইউ ক্যান কন্টিনিউ মতিউর। জি 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 থাকবো আচ্ছা সবসময় থাকবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাহলে আজকে অনেক রাত হয়েছে, তো আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য আমাদের পরবর্তী যে প্রোগ্রাম হবে আমরা কিছুদিনের মধ্যে আপনাদের জানিয়ে দেব। তো পরবর্তী প্রোগ্রামে দেখার জন্য এবং অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জি, বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার সবাইকে। আমি স্যার ফয়সাল। স্যার আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে মানে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার জন্য, এবং একই সাথে স্যার আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে আপনাদের যে সেশনগুলো আছে বা প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।